and they are really shaping and reshaping our reality every single day. So now I would like to request our panelist, Rizwanul Haq Raja, Riaz Ahmed. I will introduce them, who they are. So right now I'm just announcing their name to come up on the stage. Ilyas Khan, Sharmin Appa, and also we have another panelist, Mr. Prashanto. May I request all of you to come up on the stage, please? May I request for a round of applause? Please, সবাইকে মঞ্চে আসবার জন্য আমি অনুরোধ করছি রাজা ভাই, শারমিন আপা, রিয়াজ ভাই, স্যার প্রশান্ত. Yes, please, please. রাজা ভাই. সবাইকে আরও একবার শুভ অপরাহ্ন এবং এআইইউবি বিশেষ করে মিডিয়া অ্যান্ড ম্যাস কমিউনিকেশন বিভাগের পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের এই রাউন্ড টেবল ডিসকাশন। আমাদের আজকের টপিক প্রেস ফ্রিডম ইন কন্টেম্পোরারি বাংলাদেশ। আমরা আসলে দেখতে চাই, জানতে চাই, বুঝতে চাই যে বাংলাদেশের প্রেস কতখানি স্বাধীনতা এবং কেমন করে তারা উপভোগ করছে, নাকি তাদের কিছু চ্যালেঞ্জ ইতিমধ্যেই রয়েছে, আর যদি সেই চ্যালেঞ্জগুলো থেকে থাকে সেগুলো কি, আমরা সেগুলো একটু দেখতে চাই এবং জানতে চাই। আজকে আমাদের সঙ্গে অতিথি হিসেবে যারা রয়েছেন মাছরাঙা টেলিভিশনের চিফ এডিটর রেজওয়ানুল হক, এবং রয়েছেন ৭১ টেলিভিশনের স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট শাহনাজ শারমিন, রয়েছেন বাংলাদেশে নতুন একটি পত্রিকা এসছে এবং খুবই ভালো করছে, দি টাইমস অফ বাংলাদেশের কনসাল্টিং এডিটর ইলিয়াস খান। আমি প্রত্যেকের সংক্ষিপ্ত বায়ো একটু করে পড়ে শোনাবো। জি, আরও দুজন আছে আমাদের রয়েছেন ঢাকা ট্রিবিউনের এডিটর রিয়াজ আহমেদ, এবং আমাদের সঙ্গে চিটাগং থেকে যোগ দিয়েছেন শিক্ষক প্রশান্ত কুমার শীল। খুব একটু যারা আজকে আমাদের প্যানেলিস্ট রয়েছেন তাদের সম্পর্কে বা তাদের কর্মজীবন সম্পর্কে একটু জেনে নেব। শুরু করছি স্যার প্রশান্ত কুমার শীল তাঁর ছোট্ট বায়ো দিয়ে। Mr. Prashanto Kumar Sheel is a senior faculty member in the Department of Journalism and Media Studies at Port City International University, Chittagong. His research spans web journalism, new media, photojournalism, global journalism, and critical themes in gender and health communication. He is also affiliated with several research networks, including the Center for Peace Studies, the Center for Migration Studies, the Societies of Anthropological Research Bangladesh, and the Sustainable Development Solutions Network. Sir Prashanto, welcome to the EIUB and welcome to the discussion. I am not following any particular seniority or anything, sir. I hope you don't mind. I'm just, So, Rizwanul Haq. Mr. Rizwanul Haq has over 40 years of experience in journalism. He currently leads the news team at Masranga Television. He possesses strong editing skills, leadership qualities, and a deep commitment to journalistic integrity, having cultivated relationships with industry experts over the years. He has a proven track record as news editor at NTV and as chief reporter at the Daily Jono Konto, with extensive expertise in managing editorial processes. His career spans more than 4 decades, beginning at the Daily Songbad as a Dhaka University reporter. May I request to welcome him with a big clap. Then we have the editor, Dhaka Tribune, Riaz Ahmed.
Mr. Riaz Ahmed is a seasoned journalist and the current editor of the Dhaka Tribune. His career reflects leadership and dedication to advancing journalism in Bangladesh. He has also worked with the Daily Star, UNB, and several other media organizations. Mr. Ahmed holds a degree in mass communication and journalism from the University of Dhaka. Another round of applause, please. Isn't it really nice to clap? Okay. So another panelist, very renowned and a popular face on TV, Mr. Ilyas Khan. Ilyas Khan is the consulting editor of the English language newspaper, The Times of Bangladesh. He is also the former general secretary of the National Press Club. With 27 years of reporting and journalism experience, he has worked with several media outlets throughout his career. He is a familiar face on television, frequently appearing on talk shows to discuss political issues. His most recent position was at the daily Amar Desh. And then comes, last but not the least, is our very own Shahnaz Sharmin. She is currently working as the special correspondent at Ekattor TV. Ms. Shahnaz Sharmin is an experienced journalist who has worked with several leading media outlets in Bangladesh. She has mastered the skills of broadcast storytelling, talk show hosting, news writing, and editing. She holds a degree in journalism and mass communication from the University of Dhaka. Also, if I may introduce myself, I'm Afroza Shoma. I've been working here in the Department of Media and Mass Communication. It's been 10 years. Although I am working here, but I also worked as a reporter and a broadcaster. I worked with BBC News Bangla, Deutsche Welle, and a few other local national media outlets. So let us begin the session with a cacophony of applause. May I? Yes, please. Thank you. Thank you. So, yes, Raja Bhai. Everybody was asking, no, let us begin with Raja Bhai. So Rezwan Haq, his beloved name to all his colleagues is Raja, which means king. So, Rezwan Haq, যদি খুব ছোট করে প্রথমে আমরা জাস্ট একটা সিচুয়েশন অ্যানালাইসিস করতে চাই at the moment, how do you see the current situation of press freedom? We would like to focus on our country. প্রথমেই আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই আর এই যারা এই কনফারেন্সের আয়োজন করেছেন এআইইউবি সেই ম্যানেজমেন্টকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে এখানে ইনভাইট করার জন্যে। আপনি যে প্রশ্নটা করলেন সরাসরি চলে যাই সেই প্রসঙ্গে। আমি যেটা মানে খোলাখুলি বলি এখানে প্রেস ফ্রিডম খুব কঠিন একটা বিষয়, এটার এক্সিস্টেন্স প্রেস ফ্রিডম সাংবাদিকের নাকি মালিকের, এটা এই প্রশ্নটা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। আমি বলবো যে আমি দীর্ঘদিন থেকে সাংবাদিকতার আছি এবং যেটা দেখি যে ডে বাই ডে সাংবাদিকতার স্বাধীনতা অবস্থার অবনতি হচ্ছে। বিশেষ করে কারেন্ট সিচুয়েশন যদি বলেন, এক কথায় বলতে গেলে আগের এই 5ই আগস্ট যে বিপ্লবটা গণ অভ্যুত্থানটা হয়েছে তার আগেও আমরা চাপের মধ্যে ছিলাম, তবে সেই চাপটা সেন্টারটা একটা জায়গায় ছিল। আর 5ই আগস্টের পরে একাধিক সেন্টার হয়েছে। আগে চাপ আসতো একদিক থেকে, এখন চাপ আসে বা চাপ অনুভব করি কয়েকটা দিক থেকে। সরকারের আমি গত বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবসের একটা
অনুষ্ঠানে ছিলাম, সেখানে বর্তমান তথ্য উপদেষ্টা তিনিও ছিলেন। তার বক্তব্যে তিনি বলেছেন, কথা স্বীকার করেছেন যে ক্ষমতার ভরকেন্দ্র এখন শুধু সরকার নয়, অনেকগুলি। এবং আমি আইন উপদেষ্টাকেও একদিন বলতে শুনেছি, তিনিও একই কথা বলেছেন যে সরকারের ভেতরেও অনেকগুলি সরকার আছে। এখানেই হচ্ছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রশ্নটা এর সঙ্গে জড়িত। আগেই বলেছি, আগে চাপ আসতো বা চাপ অনুভব করতাম বা মনে করতাম যে এখান থেকে এই দিকটা আমাদের মনে রাখতে হবে। এখন অনেকগুলি ভরকেন্দ্র, যেহেতু অনেকগুলি ক্ষমতার ভরকেন্দ্র, সেই হিসাবে অনেকগুলি দিকের কথা আমাদের মাথায় রাখতে হচ্ছে। তো সংবাদপত্রের বা মিডিয়ার স্বাধীনতা কেমন আছে সেটা বলাই বাহুল্য। Thank you so much. I'll come back to you again. I would like to have your opinion, sir, on this very same question. How would you evaluate current situation? জি, অনেক ধন্যবাদ। সকলকে সাধুবাদ জানাই এই আয়োজনের জন্য, এবং আপনারা যারা উপস্থিত আছেন এই পড়ন্ত বেলায় নিশ্চয়ই একটা I would say you must have some sort of interest into the topic, এবং সেই ইন্টারেস্টের জায়গাটাকে এবং শ্রদ্ধা রেখে, বিশেষ করে যেহেতু এখানে জার্নালিজমের স্টুডেন্টরাও আই এক্সপেক্ট অনেকে আছেন, তাদের যে ডিসিপ্লিনে আপনি লেখাপড়া করছেন, খুব ন্যাচারালি যে দেয়ার উইল বি এ টেন্ডেন্সি টু অ্যাকচুয়ালি পারসু এ ক্যারিয়ার ইন দিস লাইন, সেইটাকে মাথায় রেখে আমি বলবো যে I don't want to give you any gloom picture. কারণ হচ্ছে যে আমার কাছে যেটা মনে হয়, ফুললি এগ্রিং উইথ হোয়াট রাজা ভাই জাস্ট সেড, কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিসে তো একটা পজিটিভ নেগেটিভ বিভিন্ন দিক থাকে, কোন দিক থেকে আমরা কোন আলোকে দেখছি বিষয়টাকে। দেখুন, এখানে একটা আমি যেটা বিশ্বাস করি যে প্রেস ফ্রিডম ইজ অলসো এ ম্যাটার অফ কালচার। মানে এই কালচারটা ইনকালকুলেট করতে হয়। মানে it's not only about the state or extra state operators and the corporates and the আমি মনে করি যে as professionals we have the আমাদের নিজেদেরও অনেক দায় আছে, প্রফেশনালসদের দায় আছে। যেমনটা রাজা ভাই উনি শুরু করেছিলেন যে স্বাধীনতা কার, সাংবাদিকের না মালিকের, তার মানে মালিকেরও দায় আছে। মালিকের, প্রফেশনালি যারা লিডারশিপ দেন উইদিন দ্য জার্নালিজম, তাদের, রাষ্ট্রের তো বটেই। রাষ্ট্র একটা এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করে যেখানে রুল অফ দ্য গেমস থাকে। এগুলো অনেক কিছু বিকজ অফ দ্য টোটাল ড্যামেজ অফ ইনস্টিটিউশনস ওভার দ্য ইয়ার্স। এটা কিন্তু আমি ডোন্ট মিসআন্ডারস্ট্যান্ড মি এই অর্থে কি যে আমি কোনো রেজিম স্পেসিফিক কথা এখানে বলবো না, নট দ্যাট যে বললে কোনো অসুবিধা, কিন্তু আমি বলবো না এই কারণে যে অ্যাক্রস দ্য মানে এটা দিস ইজ সামথিং বিয়ন্ড রেজিমস। মানে ওভার দ্য ইয়ার্স আমরা দেখুন আমাদের ডেমোক্রেটিক প্র্যাকটিসটাই যেহেতু খুব টার্বুলেন্ট, মানে এটা কন্টিনিউটি কম, যার ফলে যেটা হয়েছে যে এখানে একটা স্বাধীন সাংবাদিকতার যে মূল্য আছে সমাজে, সেই জিনিসটা বোঝার একটা ব্যাপার আছে। সেই জিনিসটা সাংবাদিকের যেমন বোঝার আছে, নিউজ কনজিউমার্স যারা, অর্থাৎ 170 কোটি মানুষ, তাদেরও বোঝার ব্যাপার আছে এর ভ্যালুটা। এবং অলসো যারা সমাজপতি আছেন তাদের প্রত্যেকের এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের জায়গাটা, অ্যাপ্রিসিয়েশনের জায়গাটা, যেহেতু ওভার দ্য ইয়ার্স কালচারালি এবং নর্মস ওয়াইজ আমরা অনেকটা ধ্বংস হতে দেখেছি, সেই জায়গা থেকে এটা রিবিল্ড করার একটা ইস্যু আছে। আমি এই জিনিসটাকে এভাবে দেখি। আমি খুব সংক্ষেপে দুই একটা আর কথা বলে আমি পাস অন করে দিচ্ছি, কারণ আই ওয়ান্ট হোয়াট আদার্স টেক হিয়ার টু লিসেন টু দ্যাট অলসো। একটা হচ্ছে যে আপনি যদি গ্লোবাল র্যাঙ্কিংটা দেখেন, ইফ দ্যার ইজ সামথিং ইজ এ গাইড, তাহলে ডেফিনেটলি উই হ্যাভ প্রোগ্রেসড আ লিটল বিট। মানে অ্যামং দ্য গ্লোবাল র্যাঙ্কিং অফ প্রেস ফ্রিডম, আমরা যদি আগে কথার কথা আমি এক্স্যাক্টলি ফিগারটা মনে নেই, বাট ইট উড বি সামথিং লাইক 165 or 166 নাম্বার কান্ট্রি থেকে, মানে নিচের দিক থেকে, মানে ওয়ার্ডসের দিক থেকে, নাও গ্র্যাজুয়েটেড টু 150th পজিশন or 149th পজিশন। এটা কিন্তু অত সিগনিফিক্যান্ট প্রোগ্রেসও না। কিন্তু আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, এটা হয়তো সময় পেলে আমি পরে এটার উপরে ডিটেলস বলবো অন্য ওই প্রসঙ্গে, সেটা হচ্ছে যে ইটস অলসো শোজ যে সাম এফার্টস আর দেয়ার, কিন্তু এই এফার্টটার আরও, এটা আমরা কেন নয় 100-র নিচে নেমে আসবো না কেন,
সেইটা কিন্তু ভেরি মাচ পসিবল, পার্টিকুলারলি যেটাকে আমরা বলতেছি যে এখন ইন আওয়ার ডেমোক্রেটিক ট্রানজিশন অ্যান্ড থিংস লাইক দ্যাট, সেটার জন্য কিছু অ্যাক্ট করতে হবে, কাজ করতে হবে, যে ইনস্টিটিউশনগুলোকে আবার রিবিল্ড করতে হবে, যেই ইনস্টিটিউশনগুলো ফ্যাসিলিটেট করে টু জার্নালিস্ট টু থ্রাইভ অ্যান্ড জার্নালিজম টু থ্রাইভ। আমার মনে হয় আমি পরে আবার কথা বলবো, এখন এখানে স্টপ করি। অনেক ধন্যবাদ রিয়াজ ভাই। একই বিষয় ইলিয়াস খান, আপনার কাছে যদি জানতে চাই যে আমাদের প্রেস ফ্রিডমের যে বর্তমান পরিস্থিতি সেটাকে আপনি কিভাবে বিশ্লেষণ করবেন? থ্যাংক ইউ। আসলে রাজা ভাই একটু আগে বলেছেন যে মালিকের স্বাধীনতা, সাংবাদিকদের স্বাধীনতা। তা আমি যদি আরও একটু বেশি করে বলি যে বাংলাদেশের সাংবাদিকরা কখনোই স্বাধীন ছিলেন না আসলে। আগে ধরুন তাও অনেক বছর আগে সংবাদপত্র বা গণমাধ্যম এক ধরনের কমিটমেন্ট থেকে বের করা হতো, বাট এখন কিন্তু অন্য কারণে বের হয়। আমার 10টা বিজনেস আছে, সঙ্গে একটা সংবাদপত্র খুললাম, সুতরাং আমার এই 10টা প্রতিষ্ঠান যেগুলো আছে এগুলো যত অন্যায় অপরাধ করুক, আমি যে জানতে পারি, আমি কিন্তু রিপোর্ট করতে পারবো না। বা অন্য কোনো গ্রুপ, নিশ্চয়ই আপনাদের সবার চোখে পড়েছে যে অন্য কোনো গ্রুপ আমার প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করতে পারে বা করবে, এই ভীতি যাতে না থাকে যে আমার পাল্টা অস্ত্র আমারও আছে, এই কমিটমেন্ট থেকে, এই অবস্থা থেকে এখন পত্রিকা বের করছে। সেক্ষেত্রে মালিকের স্বাধীনতাই মুখ্য, সাংবাদিকদের স্বাধীনতা নাই। বাট এই 5ই আগস্টের পরে, গত বছর 5ই আগস্টের পরে কিছু চেঞ্জ হয়েছে। যেমন আগে সাংবাদিক এক ধরনের সেলফ সেন্সরশিপে ছিলেন, যেমন রাজা ভাই টেলিভিশনের বড় কর্মকর্তা, দীর্ঘদিন থেকে কোন টেলিভিশনে কোন প্রোগ্রাম হবে, কোন নিউজ যাবে বা যাবে না, বা টক শো দেখে আসতে পারবেন কি আসতে পারবেন, ধরুন কিন্তু একটু গোয়েন্দা সংস্থার তালিকা দেওয়া হতো। গোয়েন্দা সংস্থার যে মূল কাজ সেটি বাদ রেখে তারা কিন্তু এইসব কাজগুলো করতো। বাট আমি যদি ভুল না জেনে থাকি, এই প্রবণতা সাম্প্রতিককালে একটু কমেছে, বিশেষ করে 5 তারিখের পরে। আর আহামরি স্বাধীনতা পরাধীনতা বাংলাদেশের কন্টেক্সটে এগুলো বিচার করার সুযোগ নেই আসলে। কারণ বাংলাদেশের প্রকৃত জার্নালিজম বলতে যা বোঝায়, এটি কতটুকু হয়। আমার বন্ধু আজম শফিউল আলম ভূঁইয়া আছেন, তিনি একজন বড় একাডেমিশিয়ান, দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা পড়াচ্ছেন। আমার বন্ধু আলী আসগর চৌধুরী আছেন, তারাও এগুলো অবজার্ভ করছেন। আমরা তো মাঠে থেকে দেখছি অনেকগুলো সংকট আছে। এই সংকট যদি, আর স্বাধীনতা এক ধরনের আপেক্ষিক বিষয় আসলে। সাংবাদিকতা যে স্বাধীনতার কথা আমরা বলি, এটি কিন্তু এক ধরনের আপেক্ষিক বিষয়। সাম্প্রতিককালে দেখবেন যে, আমি একটা ফিগার দিই, বাংলাদেশে এই ঢাকায় 1357টি পত্রিকা আছে, দৈনিক, পাক্ষিক, তারপরে সাপ্তাহিক, মাসিক মিলিয়ে। কিন্তু আমরা কয়টি পত্রিকার নাম জানি? এবং অনেক ছোটোখাটো পত্রিকা আছে যে সাংবাদিকতার স্বাধীনতার নামে নানা মানুষকে নানা উল্টা পাল্টা প্রশ্ন, নানা ধরনের ব্ল্যাকমেল, আমরা আত্মসমালোচনা করি, এগুলো কিন্তু করি, বাট হি ইজ নোন অ্যাজ জার্নালিস্ট। তারপর ধরুন সাংবাদিকতা একমাত্র পেশা, এই পেশায় কোনো যোগ্যতার মাপকাঠি নেই। যেমন আপনি MBBS পাস করলেন, কিন্তু আপনি কিন্তু প্র্যাকটিস করতে পারবেন না, আপনার BMDC থেকে আবার সার্টিফিকেট নিতে হবে। তারপর ধরুন আপনি অ্যাডভোকেট হলেন, আপনি কিন্তু প্র্যাকটিস করতে পারবেন না, আপনার বার কাউন্সিলের সার্টিফিকেট লাগবে। বাট এটি একমাত্র পেশা যে পেশায় আপনার কোনো কিছু লাগবে না। সুতরাং আমরা দীর্ঘদিন থেকে দাবি জানিয়ে আসি যে সাংবাদিকতা করার, কারণ এটি হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তিক পেশা। সেই বুদ্ধিবৃত্তিক পেশায় কিন্তু কোনো কি বলে যে কোনো কতটা ডিগ্রি থাকলে বা কতটা যোগ্যতা থাকলে সাংবাদিকতা করতে পারবে। এই কারণে সাংবাদিকদের নিয়ে নানা মানুষের অতৃপ্তিও আছে, কিন্তু নানা অভিযোগ আছে। আমাদের বয়সের কারণে আমাদের বন্ধুরা বিভিন্ন জায়গায় এখন ভালো পজিশনে এই অর্থে তার যিনি আমলা, তিনি ধরেন এখন জয়েন্ট সেক্রেটারি বা এডিশনাল সেক্রেটারি, বিভিন্ন জায়গা থেকে নালিশ পায়। এমন সংবাদপত্র বা সাংবাদিকদের নাম শুনি যাদের নামও আমরা কোনোদিন শুনি নাই। সুতরাং নানাবিধ সংকট রয়েছে। এইসব সংকট যদি ঠিকভাবে অ্যাড্রেস করা যায় তাহলে সাংবাদিকতা কিন্তু একটি ভালো পজিশন। আমি সংবাদপত্রের কথা বলি, ভারতের নিশ্চয়ই আপনারা সবাই জানেন আনন্দবাজার পত্রিকা, এই পত্রিকাটায় যত লোক পড়ে বাংলাদেশের সব সংবাদপত্র মিলেই কিন্তু এত পত্রিকা পড়ে না। সুতরাং আমাদের নানা দৌন্যতা, নানা কষ্ট, নানা বেদনা, নানা কি বলে যে লিমিটেশনস আছে, এগুলো অতিক্রম করতে হলে অনেকগুলো সংস্কার করতে হবে। সংস্কারগুলো যে একটু রিয়াজ ভাই বলেছেন যে অনেক প্রতিষ্ঠান সংস্কার করা দরকার আসলে,
সেটি যদি হয় তাহলে আমি আশা করতে চাই সাংবাদিকতা যে প্রকৃত স্বাধীনতা বলতে আমরা যা বুঝি সেটি আমরা অর্জন করতে পারবো। অনেক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ইলিয়াস খান। প্রশান্ত কুমার শীল, আপনার কাছে সংক্ষেপে শুনতে চাই, কারণ আমাদের অনেকগুলো জানবার কৌতূহল রয়েছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি খুব সংক্ষিপ্তভাবেই বলি। ধন্যবাদ আফরোজা সোমা ম্যাডাম সুযোগ দেওয়ার জন্য। তো খুব প্রসঙ্গ বা সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন আসে যে আসলে প্রেস ফ্রিডম জিনিসটা কি, এটাকে খায় না মাখে না গায়ে দেয়। তো আসলে প্রেস ফ্রিডম বলতে আমাদের সার্বঙ্গিক যে ক্রিস্টাল যে চেহারাটা আমরা বোঝার জন্য আসলে খুব থিওরিটিক্যাল আলোচনার দরকার নেই, খুব ডিসকোর্সের দরকার নেই। আমাদের ইন্ডেক্সটা দেখলেই বোঝা যাবে যে জার্নালিজমের সাংবাদিকতার বা সাংবাদিকদের সেফটি সিকিউরিটি কেমন। এটা এক বাক্যে আসলে আমরা বলতে পারবো যে আসলে আমরা প্রেস ফ্রিডমটা কেমন। তো এখন আসলে প্রেস ফ্রিডমটা শুধু প্রেসের যে ফ্রিডম সেটা না বলে আমি মনে করি সাধারণ নাগরিকদের আসলে ফ্রিডমটা কোথায় এটা একটা দেখার বিষয় চলে আসছে। আসলে আমরা সাধারণ নাগরিকরা কোন কথা কোথায় বলবো, কতটুকু বলবো, কিভাবে বলবো, কেমনভাবে বলবো, এই বিষয়টা আসলে আমরা যদি সোসাইটিতে যদি অ্যাডাপ্টেশন না করতে পারে, আসলে প্রেস ফ্রিডম বলুন না যেই ফ্রিডম বলুন, নামে বেনামে মোড়কে বিভিন্ন ধাঁচে অধাঁচে কিন্তু সেটা কিন্তু থেকেই যাবে। তো এখানে একটা মজার বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে মানে প্রত্যেকটা জিনিসেরই আসলে দ্বিপাক্ষিক বিষয় থাকে। মুদ্রার এই পিঠে এক ধরনের কমেন্ট থাকে, মুদ্রার ওই পিঠে এক ধরনের কমেন্ট থাকে। তো বাংলাদেশে প্রেস ফ্রিডমের জায়গাটা আসলে আমরা সাংবাদিকরা অনেকভাবে আমাদের স্টুডেন্টরা যারা অনগোয়িং যারা তাদের কর্মপরিবেশ কেমন হবে সেটা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে তারা এক ধরনের ব্যতিব্যস্ত আছে। কিন্তু আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে আসলে আমাদের ডেন্সিটি একটা অনেক বড় ফ্যাক্টর। আমরা ইউরোপে দেখবেন স্পেশালি স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রিজ, নরওয়ে, সুইডেন থেকে, ডেনমার্ক থেকে দেখবেন যে তাদের মিডিয়া পিস রেট হচ্ছে গিয়ে সবচেয়ে ভালো তারা ইন্ডেক্সে। কেন ভালো? তারা দেখা যাচ্ছে কি প্রতি 2 কিলোমিটারে একটা বাড়ি পাওয়া যায়, প্রতি 5 কিলোমিটার একটা বাড়ি পাওয়া যায়। সো আর আপনি আপনাদের ঢাকা শহরে দেখবেন যে প্রতি ইঞ্চিতে দেখা যাচ্ছে কি আপনার শখানিকের মানুষ বসবাস করে। অর্থাৎ আপনার ডেন্সিটি একটা অনেকটা বড় বিষয়। সেখানের মধ্যে আপনার কনফ্লিক্ট হয়, সেখানের মধ্যে আপনার বিভিন্ন ধরনের ইস্যু ক্রিয়েট হয় এবং নানা ধরনের ইস্যুর সাথে আসলে সোশ্যাল একটা ক্যাজুয়ালিটিস হয়, যার কারণে আমরা আসলে একটা ডিসঅর্ডারের মধ্যে ভুগি এবং আমরা একটা দোলাচালের মধ্যে ভুগি, যার কারণে আসলে থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিগুলো এই যে ফ্রিডম বলে আমরা অনেক বেশি চিৎকার চেঁচামেচি করি, কিন্তু আসলে আমরা আমাদের কাজের যে ডেস্টিনেশন সেটা অনেকটা আমরা বিচ্যুত হয়ে যাই। অনেক ধন্যবাদ মিস্টার শীল। শাহনাজ শারমিন, আপনি একেবারে মাঠের ঘাটের জলে জঙ্গলের রিপোর্টিং এখনও আপনি করছেন, ফলে এটা শুধু কেন্দ্র বা ঢাকার চিত্র নয়। আমি বরং আপনার কাছ থেকে মানে আমরা ইভালুয়েশনটাই আপনি দেবেন, কিন্তু আপনি বিং ফিমেল, বিং আ নিউজ পারসন, বিং আ রিপোর্টার, হাউ ডু ইউ ইভালুয়েট কারেন্ট সিচুয়েশন ইন আওয়ার কান্ট্রি? ধন্যবাদ। আমি জানি না সামনের অডিয়েন্সে কি কেউ এনার সাংবাদিক হতে চায় না অলরেডি সাংবাদিক, মানে পেছনের দিকে যারা, সামনে যারা তার টিচার আমি জানি। স্টুডেন্ট হলে এক ধরনের বক্তব্য দেওয়া উচিত। আসলে যে বলছিল যে রিয়াজ ভাই হতাশ করা যাবে না, অডিয়েন্স এখানে শুধু এমএনসি স্টুডেন্টস আছে, ইটস আ মিক্স। আমি বলবো যে সাংবাদিকতা কখনো কোনো মসৃণ পথ ছিল না, কখনো ওই ফ্রিডম, প্রেস ফ্রিডম এই শব্দ কখনো তার সাথে যায় না। সাংবাদিকতায় প্রতিটা সময় সারা জীবন শুরু থেকে এই পর্যন্ত বাধার মাঝখান দিয়েই আসবে। সাংবাদিকতা, সাংবাদিক এবং সরকার সব সময় রেল লাইনের মতো চলবে। সাংবাদিক তখনই স্বাধীন হবে যখন তার কোনো বন্ধু থাকবে না, যখন তার কোনো স্বজন থাকবে না, তখনই সাংবাদিক একমাত্র নিরপেক্ষ এবং স্বাধীন। সে কথা বলতে কোনো কিছু ভয় পাবে না। সে যখনই পেছনের দরজায় যাবে, টেবিলের নিচে যাবে, পাশে যাবে, আড়ালে যাবে, তখনই সে আর স্বাধীন থাকতে পারবে না। এখন স্বাধীনতার কথা বলেন, ভর কেন্দ্র চেঞ্জ হয়েছে, পাশে চেঞ্জ হয়েছে, সব হয়েছে, কিন্তু এর মাঝেও কিন্তু ভালো সাংবাদিকতা চলছে, চলবে। আপনার প্রোডাক্ট আপনি কিভাবে বিক্রি করবেন, কোন মোড়কে বিক্রি করবেন, আপনি হয়তো ভাবছেন এই শব্দটা চেঞ্জ করে দিলে স্টোরিটা অন এয়ার হবে। আমি বলবো না। এখন এই মুহূর্তে মব সবচাইতে বড় ক্রাইসিস বাংলাদেশে।
এখন প্রতি 2 দিনে একজন মানুষকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে। এই স্টোরিটা আমাকে অন এয়ার করতে হবে। এই স্টোরিটাকে আমাকে অন এয়ার করতে দিবে? সময়টা দিবে না। তাহলে আমাকে কি দিয়ে এই স্টোরিকে এই প্রেস ফ্রিডমে নিয়ে আসতে হবে এইভাবে যে এই তথ্যটা কে কে দিয়েছে, কোত্থেকে দিয়েছে, কতটুকু অথেন্টিক, এইটা যখন আমি উপস্থাপন করতে পারবো তখন আমি এই স্টোরি আমার অফিসকে যেমন বোঝাতে পারবো, অফিস কনভিন্স হবে সেলফ সেন্সরশিপে যাবে না, এবং অন এয়ার হওয়ার পরে যে ধাক্কাটা আসবে অফিস সেটা সামলাতে পারবে। আমি মানে একদম মাঠের রিপোর্টার হিসেবে এটি বুঝি যে আপনি সব কিছু হাতে রেখে সব কিছু করে, এবং যদি মনে করেন যে একটা প্যারা ফেলে দিতে হবে, কিন্তু তারপরও আমি তো 2টা প্যারা প্রকাশ্যে আনতে পারবো। সময়টা এমন যায় যে কোনো একটা অংশকে ছেটে দিয়ে 2 পা পিছিয়ে আমি আসলে আরেকটা লাভ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হয়। আপা এখানে আমি একটু আপনাকে ইন্টারাপ্ট করতে চাই। সেটা হলো আপনি ইতোমধ্যেই সেলফ সেন্সরশিপ বা আরোপিত যে বিধিবদ্ধ সীমা রেখা আমরা টেনে দিই আমাদের নিজেদের উপরে, এটা আসলে আমার ঠিক দ্বিতীয় প্রশ্নটা এটাই ছিল যে আমাদের দেশে আসলে সেলফ সেন্সরশিপের চেহারাটা ঠিক কীরকম করে আছে? এটা কি আরও ইন্টেন্সিফাইড হয়েছে, নাকি আমরা একটু মুক্তি পেয়েছি, নাকি হোয়াট ইজ ইট লুক লাইক? রূপ বদলেছে। আগে সেলফ সেন্সরশিপ আসতো যে অমুক বাহিনী আসবে এখানে, এখন আসে আমার হাউসটা বন্ধ করে দিবি, একটু পরে এখানে সামনে নামাজ পড়া শুরু করবে, গরু জবাই শুরু করবে, এখানে অন্য কিছু হবে। শুধু রূপ বদলেছে। আমি তো বললাম যে সাংবাদিকতা কখনোই কেউ কারো বন্ধু ছিল না, সাংবাদিকের বন্ধু কেউ না, কখনো না। যখনই আপনার পক্ষে যাবে আপনি আমার বন্ধু, বিশেষ করে যখন যেই সরকার ক্ষমতায় থাকে তার প্রতিপক্ষ হয় সাংবাদিকতা, কারণ কখনোই তার বন্ধু হবে না সাংবাদিকরা। এই সেলফ সেন্সরশিপের রূপ বদলেছে। এর জন্য এখন আমি কোন ওয়ার্ডটা ইউজ করব, আমি কি দেখাবো, কোন শব্দটা, এইটা নিয়ে এখন যেমন আমার গেটকিপাররা চিন্তা করে, 5 বছর আগে চিন্তা করতো, আমি 4টা সরকার কভার করেছি, তো আমার দেখায় যে সময় সময় শুধু শব্দগুলো পরিবর্তিত হয়েছে, মানুষগুলো পরিবর্তিত হয়েছে, ফোন কলগুলো পরিবর্তিত হয়েছে, এভাবে এসেছে। আসলে কখনোই এটা খুব মসৃণ পথ ছিল না। এখন আপনি এই সময়ে, আপনি যখন 5 আগস্টের পরবর্তী সময় বলছি যে হ্যাঁ অন্য ফোন আসা বন্ধ হয়েছে, লিস্ট বন্ধ হয়েছে, কিন্তু কিছু মানুষ তো এমনি ব্ল্যাকে চলে গেছে, হারিয়ে গেছে, তাদের তো আর লিস্ট আসারই দরকার নাই, তারা আর এখন প্রকাশে আসবেই না। বিষয়টা এরকম যে সময় সময় সবই চেঞ্জ হয়েছে। আমি মনে করি যে এই সময়েও অসংখ্য ভালো রিপোর্ট হয়েছে। এর আগের 15 বছর 17 বছর নিয়ে কথা হয় যে তাহলে সেই সময় ইন্টারন্যাশনালি পুরস্কারগুলো কিভাবে এসেছে বাংলাদেশে? নিশ্চয়ই সাংবাদিকতা হয়েছে, এবং যিনি রিস্ক নিয়েছেন, যিনি কাউকে বন্ধু বানাননি, তিনি কিন্তু স্বাধীন সাংবাদিকতা করতে পেরেছেন, এবং স্বাধীন সাংবাদিকতা সবাই করবে, এটা প্রত্যাশা করার কোনো কারণ নেই। একদল মানুষই শুধু স্বাধীন সাংবাদিকতা করবে, যে শুধুই সাংবাদিকতা করার জন্য এই পেশায় এসেছে। আপা অনেক ধন্যবাদ। স্বাধীনতা আসলে কার, মালিকের নাকি শ্রমিকের? মানে যদি আমরা সাংবাদিককে শ্রমিক মনে করি আর কি, দিস ইজ অলসো আ কোয়েশ্চেন, আই উইল কাম ব্যাক টু ইউ, বাট বিফোর দ্যাট আমি এই একই বিষয় সেলফ সেন্সরশিপ নিয়ে একটু মিস্টার শীলা আপনার কাছে শুনতে চাই। হাউ ডু ইউ রিয়েলি ইভালুয়েট দিস? ডু উই হ্যাভ সেন্সরশিপ? ডেফিনেটলি আপনার কথা শুনে আমার শামসুর রহমানের কবিতার কথা মনে পড়ে গেল, আসলে স্বাধীনতা তুমি কার। তো যাই হোক, এটা একটা ডিসকোর্সের বিষয়। আমি আমার একটা লিটল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলি। আমি প্রায় লেখালেখি করি বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিকগুলোতে, অনলাইনে লেখালেখি করি, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সে নিয়ে লিখি। তো আমরা অনেক সময় লেখা দিই, এখন মতামত পাতায় অনেকে লেখা যখন দিই হলো যে স্যার আপনি তো এই পার্টটা লিখবেন না। তো আমি বলি যে আপনার নাম দিয়েছেন মতামত, আমার মনে যা চাই আমি তা লিখব, এটাই তো ওপিনিয়ন, তো এটাই তো হওয়ার কথা। কিন্তু আপনি বলেন যে এই প্যারা লেখা যাবে না, ওই প্যারা লেখা যাবে না, এই অংশটুকু লেখা যাবে না, তাহলে দেখা যাচ্ছে কি মানে ওই আপনারা যেই কথাই বললেন যে সেলফ সেন্সরশিপ, অর্থাৎ আপনি মানে এখন দেখা যাচ্ছে কি আমিও না লিখে পারি না আসলে, তখন দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে আমি প্যারাটা কেটে দিই, ঠিক আছে দেন পাবলিশড। অর্থাৎ হচ্ছে কি যে সেন্সরশিপের আসলে আপনি যে মরুকীকরণ বা যে ধাঁচ, সেটা কিন্তু এক ধরনের চলে আসছে, এবং আপনি এটাকে বিভিন্ন নাম দিচ্ছেন, সেল দিচ্ছেন, অমুক দিচ্ছেন, তারপর হচ্ছে কি কর্পোরেট দিচ্ছেন, কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে কি আসলে
আপনি এই জায়গায় আসলে যদি সাস্টেনিটি যদি না নিয়ে আসেন, আপনি যদি অ্যাটমসফিয়ার যদি চেঞ্জ না করতে পারেন, আপনি যদি সোশ্যাল কন্টেন্ট যদি না চেঞ্জ করতে পারেন, আসলে এই বিষয়গুলো আসলে অনাদিকাল থেকে চলবে। আপা যে জিনিসটা বললেন একদম খুব চমৎকারভাবে বলেছেন যে আসলে সাংবাদিকতার মূল জায়গাটা হচ্ছে গিয়ে সাংবাদিকরা আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আমরা হচ্ছে গিয়ে ক্রিটিসাইজার। আমরা যারা সরকারে থাকবে তাদেরকে শুধু স্তুতি বলে যাব না, এটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের মেইন মোটো। যারা সাংবাদিকতা আপনারা যারা করবেন বা এই ডেস্টিনেশনে আসতে চান, তাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে ইউ আর এ ক্রিটিক্যাল থিঙ্কার অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল রাইটার। আপনি যদি বলে যে না আমি তোষামত করে চলবো, শুধু সরকারকে বড় বড় উন্নয়নের মানে ডালিভরা গল্প শোনাবো, আসলে আপনি আর দীর্ঘদিন ধরে আপনি এই ইন্ডাস্ট্রিতে টিকতে পারবেন। আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত যে ক্রিটিসিজমের মধ্যে যাবেন, আপনার সাংবাদিকতা ঠিক আছে, এবং এইভাবেই লড়াই করতে হবে, কারণ সাংবাদিকদের প্রফেশনটাই হচ্ছে গিয়ে লড়াইয়ের প্রফেশন। থ্যাংক ইউ। এই একই বিষয়ে সেলফ সেন্সরশিপ নিয়ে রাজা ভাই আপনার কাছে এখন আসবো সবার শেষে, আগে অন্যদের কথা শুনতে চাই। ইলিয়াস খান, সেলফ সেন্সরশিপ আছে নাই? আমরা এরশাদের আমলে একরকম শুনতাম, গত আমলে একরকম শুনতাম, এই আমলে আপনারা একরকম বলছেন। একটু আগে তো রাজা ভাই বলেছেন যে আগে এক জায়গা থেকে হ্যান্ডেল করা হতো যে কোন নিউজ যাবে বা যাবে না, আর এখন অনেকগুলো ভরকেন্দ্র আছে বিভিন্ন জায়গা থেকে, সরকারের মধ্যে নানা জায়গা আছে, তারা নানাভাবে এই কারণে তো সাংবাদিকরা সেন্সরশিপে ভোগে আসলে। কারণ যখন সেলফ সেন্সরশিপে ভোগেন, আমি বলি, লেট মি ফিনিশ। ধরুন আমি একটা রিপোর্ট করতে চাই, একজন কনসার্নকে বললাম, বা আমি প্রথম অনলাইনে দিলাম, পরে আমি প্রিন্ট ভার্সন দিতে চাই, কিন্তু এটা অনেক সময় বিভিন্ন গোষ্ঠী যদি পছন্দ না হয়, বিভিন্নভাবে তারা এটা থামাতে চান, তখন আমি কিন্তু এক পর্যায়ে বুঝে যাব যে এই রিপোর্টটা আসলে যেতে পারে এবং না কোনটা না যেতে পারে। এবং আরও একটি বিষয় আছে, বিশেষ করে সংবাদপত্র টেলিভিশনে এটা কিন্তু বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলো টিকে থাকে। সুতরাং আমি ধরুন যে সরকার ক্ষমতায় আসে তার বিরুদ্ধে আমি কিছু লিখলাম বা লিখতে চাই, কিন্তু আমার মালিক পক্ষ কিন্তু চিন্তা করবে যে এটি যদি লিখি তাহলে তো আমার সরকারি বিজ্ঞাপন বন্ধ হয়ে যাবে। যেমন আপনি জানেন নিশ্চয়ই যে গত আমলে ডেইলি স্টার এবং প্রথম আলোতে কোনো মোবাইল ফোনের বিজ্ঞাপন পেত না, কারণ হচ্ছে সরকার, তখন যে সরকার ছিলেন তারা মনে করতেন যে এই দুটি পত্রিকা আমাদের পক্ষে বলছে না বা আমাদেরকে মেলাইন করার চেষ্টা করছে, যে কারণে তারা বিভিন্নভাবে, আপনি কোনো অফিসিয়াল ডকুমেন্ট পাবেন না, বাট বিভিন্ন জায়গায় ফোন করে বলে দেওয়া হতো যে এই দুটি পত্রিকা, আমি নাম ধরেই বললাম, হ্যাঁ এই দুটি পত্রিকা অ্যাড দেওয়া যাবে না। সুতরাং আমার মালিক পক্ষ বা আমার যা কর্তা ব্যক্তি আছেন তারা কিন্তু চিন্তা করেন যে কোন রিপোর্টটি গেলে আমার পত্রিকার ক্ষতি হবে, বিজ্ঞাপন পাবো না বা আর্থিকভাবে ফার্দার যাতে কোনো সুবিধা না পাই, সে কারণে কিন্তু আমি একসময় সেন্সরশিপে চলে যাব। সুতরাং এভাবেই কিন্তু কতটা চাপ প্রয়োগ করে তার উপর সেন্সরশিপ নির্ভর করে। সুতরাং এটি শুধু এই আমলে না, গত আমলে না, সব আমলে এটি ছিল আমার মনে হয়। Thank you so much. It seems eternal. How do you see this situation, Riaz Ahmed? I don't think nothing unique. সবাই যে কথা বলছে আমারটা খুব একটা ডিফারেন্ট হওয়ার খুব একটা অবকাশ নাই, এবং ইউনিভার্সালি স্পিকিং সেন্সরশিপ ইজ দেয়ার এভরিওয়্যার। ডিগ্রিটা হচ্ছে, উই ক্যান টক অ্যাবাউট দ্য ডিগ্রি, যে এটা কত ব্যাপক অথবা কত কম, মানে অ্যান্ড সার্টেন ওটা সেন্সরশিপ না, আমি বলবো যে দেয়ার আর ইস্যুজ অফ সেলফ রেগুলেশন। এই কনসেপ্টটা বাংলাদেশে অপেক্ষাকৃত কম, কিন্তু বিশেষ করে যারা দীর্ঘদিন ধরে প্রেস ফ্রিডম এবং ভালো মিডিয়া ল্যান্ডস্কেপে অপারেট করে সেই সব দেশে এর চর্চা ব্যাপকভাবে আছে। আমি মনে করি যে সেলফ রেগুলেশন অফ দ্য মিডিয়া হাউজেস ইটসেলফ ইজ এ কুশন, যে আপনি বেশি সেন্সরশিপ করবেন না। Just a point, Riaz bhai, is self censorship and self regulation are same? No, are the same? Two different things. Okay, can you please clarify this, because you have just mentioned it. সেলফ রেগুলেশনটা হচ্ছে কি, যে কমপ্লায়েন্স ইস্যুস, অর্থাৎ আমি একটা মিডিয়া, যে কোনো প্রতিষ্ঠানের মতো, প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠান, আপনারা জানেন যে একটা ভালো গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি ইন বাংলাদেশ ও ভালো করছে, তো ও কি গ্রিন ফ্যাক্টরি ডিগ্রি অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছে, লিডস অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। মিডিয়া ব্যাংক পাচ্ছে, মিডিয়ার জন্য হয়তো কেউ এরকম অ্যাওয়ার্ড করে না, কিন্তু একটা মিডিয়া যদি সে
মিডিয়া তো অলসো প্রোন টু মিস্টেকস, রাইট? সো যে কোনো মানুষের ভুল হতে পারে, গণমাধ্যমেরও ভুল হতে পারে। এই ভুলগুলো নিজের থেকে করা ভুল বা বিকজ অফ এক্সটার্নাল এনি প্রেশারস অর এনিথিং, এগুলোকে কিভাবে তারা হ্যান্ডেল করে। মানুষ যদি কোনো মিডিয়ার প্রতি তার যদি কোনো একটা পার্টিকুলার মিডিয়ার প্রতি তার কোনো অবজারভেশন থাকে, অবজেকশন থাকে, সেগুলোকে কিভাবে রিড্রেস করে, এইগুলোর বেস্ট প্র্যাকটিস হচ্ছে সেলফ রেগুলেশন। তো এই সেলফ রেগুলেশনের চর্চাটা বাংলাদেশে মিডিয়া হাউসগুলোতে অনেকখানি উইক বলে সেন্সরশিপটা স্ট্রং। ভাইস ভার্সা, যদি সেলফ রেগুলেশন ভালো হয় সেই সব জায়গায় দেখা গেছে যে সেন্সরশিপ আপনি কম করবেন। জিরোতে নেওয়া যায় না বাস্তব কারণে অনেক ক্ষেত্রে হয়তো, বাট দ্যাট ইজ দ্য আলটিমেট টার্গেট। কিন্তু আমি যেটা বললো ইলিয়াস একটু আগে, যে বিভিন্ন সমাজ বাস্তবতা বেঁচে থাকা, এই যে আপনার হয়তো পরে প্রশ্ন থাকতেও পারে যে ইকোনমিক ফ্রিডম অফ দ্য প্রতিষ্ঠান ইটসেলফ, সেইটার সাথে রিলেটেড অলসো, যে আপনি তো চোখ করে মারা যেতে, একটা হতে পারে যে আপনি মরে গেলেন, হ্যাঁ, আপনি স্বাধীনতা নিয়ে আপনি মরে গেলেন, ইউ আর ডেড, ফিনিশড। আরেকটা হলো না, আপনি রিলেটিভলি কিছু স্বাধীনতা, আরেকটু বেশি স্বাধীনতা, এই নিয়ে আপনি অপারেট করতে থাকলে, এবং তার মধ্যেই যেমনটা শারমিন বলছিল, 3 প্যারা দিতে চাইছিলেন, 1 প্যারা কমাই দিয়ে বাকি 2 প্যারা যদি দিতে চান, তাও ইটস বেটার দেন not giving anything. Riaz bhai, I'll come back to you again, especially regarding the economic freedom. I'll come back to you regarding this. কিন্তু এই একই বিষয়ে খুব ছোট করে রাজা ভাইয়ের কাছে শুনে আমার অন্য আরেকটা প্রশ্ন আছে, আমি সেখানে যাব। আগে এটাতে একটু ছোট করে আপনি কিছু বলতে চান সেন্সরশিপ নিয়ে? সেলফ সেন্সরশিপ ব্যাপক মাত্রায় ছিল, কারণ হচ্ছে যে এটা বিভিন্নভাবে হয়। কখনো মালিকদের দিক থেকে আসে, তার স্বার্থ যেখানে থাকে সেই দিকে আমরা যেতে পারি না। সেলফ সেন্সরশিপ একটা পর্যায়ে আমাদের সাংবাদিকদের মধ্যেও শুরু হয়েছিল, কারণ আমি বুঝতাম যে মালিক কি চায়। কয়েকটা ঘটনা যখন ঘটে তখন আমি বুঝে যাই মালিক কি চায়। তো তখন আমি আর মালিকের কাছে জিজ্ঞাসা করারও দরকার হয় না, আমি নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে বুঝে ফেলি এবং সেইভাবে আমি কাজ করি। তো এইটা আগের চাইতে পরিস্থিতিটা একটু চেঞ্জ হয়েছে, এটা সত্য। আরেকটা আছে যে আমাদের দায় কম নাই। আমাদের সাংবাদিকদের যে লিডারশিপ আছে, আমাদের যে ইউনিয়ন আছে, আমরা নিজেরাও অন্যান্য প্রফেশনের মতো, ডাক্তারদের মতো, ইঞ্জিনিয়ারদের মতো, লয়ারদের মতো, আমরা সবাই জানি তারা সবাই রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত। কেউ আওয়ামীপন্থী, কেউ বিএনপিপন্থী, কেউ জামাতপন্থী। এই বিষয়টা আমাদের সাংবাদিকদের মধ্যেও খুব ব্যাপকভাবে আছে। তো আমরা নিজেরাও এই স্বাধীনতা কি আসলে চাই কি না, এই জায়গাটাতে আসবো। আপনি সাংবাদিকদের, আমি যদি একেবারে আমাদের দেশি ভাষায় নিজেরা যেমন করে বলি, সাংবাদিকদের দলাদলি, এর যে ইম্প্যাক্ট, সেই বিষয়ক একটা প্রশ্ন আমার আছে। কিন্তু তার আগে আপনারা সকলেই এক বাক্যে বলেছেন মালিক মালিক মালিক। একমাত্র মালিক মাওলাই হিংসা করতে পারে টেলিভিশন আর নিউজ মিডিয়ার মালিকদেরকে, যেভাবে আমরা মালিক মালিক বলছি। So my question is, how does the concentration of media ownership, এই যে একটু আগে ইলিয়াস ভাই বলতেছিল যে আপনারা জানেন মালিক যখন ধনী হয়, তাই না, একটা মিডিয়া নিয়ে আসে। তো এবং আমরা দেখেছিও বাংলাদেশে কালের কণ্ঠ বনাম প্রথম আলো, তারা একই নিউজ নিয়ে 2 গ্রুপের মধ্যে, ট্রান্সকম ভার্সেস বসুন্ধরা, নিউজ নিয়ে কি পরিমাণ ফাইট হচ্ছে। ফ্যাক্ট রিমেইন দ্য সেম, বাট দ্য রিপ্রেজেন্টেশন ইন দ্য মিডিয়া ইজ টোটালি ডিফারেন্ট। তো আমি একটু বুঝতে চাই আপনাদের কাছ থেকে যে যখন একই মালিক, অর্থাৎ একই কোম্পানি, একই ওনারশিপের আন্ডারে অনেক মিডিয়ার কনসেন্ট্রেশন হয়, 1, 2, 5, 10টা হয়, তাহলে এইটা আসলে প্রেস ফ্রিডমকে কেমনভাবে প্রভাবিত করে? এইটা একটু আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই। হ্যাঁ, এটা একটা আলোচিত বিষয়, এবং আপনারা দেখবেন হয়তো যে এই সরকার যে কয়েকটা সংস্কার কমিশন করেছিল, তার মধ্যে একটা ছিল গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন। আর একটু কাছে নিয়ে বললে, সেই গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের একটা সুপারিশ ছিল যে একটি হাউস থেকে একটির বেশি মিডিয়া থাকতে পারবে না। তিনি কমিশনের প্রধান, তিনি বিদেশের বেশ কয়েকটা দেশের রেফারেন্স দিয়ে বলেছিলেন এটা। আসলে আমরা দেখছি এখনও একটা হাউসের থেকে একটা ইংরেজি, একটা বাংলা, একটা টেলিভিশন, একটা অনলাইন, এটাও না হয় মানা যায়, কিন্তু একই হাউস থেকে 2টো বাংলা পত্রিকা কি করে বের হয়? রাজা ভাই, এখানে আমি আপনাকে একটা সাপ্লিমেন্টারি তথ্য দিই যে
আপনাদেরকে হয়তো উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যে এক মালিকের আন্ডারে একটা দুটোর উদাহরণ, কিন্তু আপনি যদি মিডিয়া মুগল রুপার্ট মার্ডক দেখেন, তার এন্টায়ার প্ল্যানেটে ইন অল দ্য কন্টিনেন্টস, আমি শুধু একজনের কথা বলছি, তার মিডিয়া সাম্রাজ্য বিস্তারিত রয়েছে। ফলে আপনি কোনটার কথা আগে বলবেন? আপনি কি আপনার জার্নালিস্টিক অথবা আপনার প্রেস ফ্রিডমটাকে এনশিওর করবেন, নাকি কার কয়টা মিডিয়া আউটলেট আছে সেইটার আপনি কন্ট্রোল করতে চাইবেন? এইটার উত্তর একটু আমি আপনার কাছে বুঝতে চাই। দেখেন, রুপার্ট মার্ডকের কেস আর আমাদের কেস ভিন্ন। আমাদের এখানে একটু আগে ইলিয়াসও বোধহয় বলেছে যে, বা কেউ আমাদের এখানে একজন বলেছেন যে আমাদের মিডিয়া মালিক কারা, এটা যদি আমরা দেখি তাহলে বোঝা যাবে মিডিয়াগুলো কেন এসেছে। প্রত্যেকটা বিজনেস হাউসের একটা করে মিডিয়া আছে মিনিমাম। তো তারা কী জন্যে এই মিডিয়াটা করেছেন সেটার সম্পর্ক বলা হয়েছে এখানে। আমি মনে করি যে মালিকানার যে ধরনটা আমাদের এখানে আছে, সেটাও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য বড় অন্তরায়। আপনি দেখবেন যখন যে সরকার তার পছন্দ মতো, বিশেষ করে টেলিভিশনগুলির কথা যদি বলি, এক একটা সরকার এসেছে, সরকার পরিবর্তন হয়েছে, নতুন নতুন লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। কাদেরকে দেওয়া হয়েছে? তাদের পছন্দের লোকগুলোকে, তাদের সমর্থকদের মধ্যে, ইভেন দলীয় লোকজনকেও দেওয়া হয়েছে। এটা বিএনপির আমলেও দেওয়া হয়েছে, এটা আওয়ামী লীগের আমলেও দেওয়া হয়েছে, দলীয় লোকদেরকেও দেওয়া হয়েছে। তাহলে রাজা ভাই, প্রশ্নটা কি আসলে, বা ক্রুশিয়াল পয়েন্টটা কি আসলে মালিকানার ধরনের প্রশ্ন, নাকি প্রশ্নটা হলো সাংবাদিকদের ইন্টেগ্রিটির প্রশ্ন, দলাদলির প্রশ্ন, তাবেদারির প্রশ্ন? মানে জার্নালিস্টিক যে এথিক্স, মোরালস, যা আপনারা ছোটোবেলা থেকে পড়েন এবং পড়ান, আমরা ডিপার্টমেন্টে পড়েছি, আমরা বইয়ে যা ফলো করি, তাহলে প্রশ্নটা বা সংকটটা আসলে কোথায়? তাবেদারগিরি সংকট, নাকি আসলে মালিকানার সংকট? মালিকানার ধরনের সংকট, যে কারণে যে কারণে লাইসেন্স দেওয়া হয়, যাদেরকে দেওয়া হয়, ওইখানে একটা সমস্যা। আর আমাদের তাবেদারির কথা তো আমি নিজেই বললাম, আমরা নিজেরাই এতভাবে পলিটিক্যালি ডিভাইডেড যে আমি যদি বিএনপি সমর্থক হই, বা আওয়ামী লীগ সমর্থক হই, বা জামাত সমর্থক হই, তা আমি যদি একটা দলকে সমর্থন করি, তাহলে আমি কি স্বাধীন সাংবাদিকতা করতে আগ্রহী? মোটেও না। তো একটু আগে প্রথম আলো ডেইলি স্টারের রেফারেন্স দিয়েছে ইলিয়াস। দেখেন, আওয়ামী লীগের আমলেও প্রথম আলো ডেইলি স্টার আওয়ামী লীগের আমলে কন্টিনিউয়াসলি সমালোচনা করেছে এবং অসংখ্য ভালো ভালো রিপোর্ট করেছে। তারা সেই প্রেশার উপেক্ষা করে তারা কিন্তু টিকে আছে। ইভেন এই আমলেও তাদের অফিসের সামনে গরু জবাই হয়েছে, আমরা সবাই জানি। তো এই আমলেও তারা কিন্তু মোটামুটি ভালোভাবে টিকে আছে। কী কারণে? তারা সাংবাদিকতা করে টিকে আছে। এরকম একটা পরিস্থিতি, এরকম একটা অবস্থান তারা তৈরি করতে পেরেছে যে কোনো সরকারের বিরুদ্ধে তার রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করেও তারা সাংবাদিকতাটা করতে পারে। এখানেই আসে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কথা, এখানেই আসে অর্থনৈতিক শক্ত ভিত্তির কথা, এখানে আসে মানুষের বিশ্বাস, আস্থা অর্জনের কথা। আপনি যেহেতু বিশ্বাস এবং আস্থার কথাটা বললেন, আমি ইকোনমিক প্রশ্নের জায়গাটাতে আসব। যখন সাংবাদিকেরা বা যখন সংবাদ প্রতিষ্ঠান পাবলিক ট্রাস্ট হারিয়ে ফেলে, কারণ আমরা জানি বিশ্বজোড়া সাংবাদিকের বা মিডিয়ার মূল কারেন্সি হচ্ছে পাবলিক ট্রাস্ট। When you lose that public trust, তাহলে আপনার আর রইলটা কি? এবং পাবলিক ট্রাস্টটা যদি চলে যায়, তাহলে আপনি আসলে সাংবাদিকতা বলেন, প্রেস ফ্রিডম বলেন, এটা কিভাবে কি আপনি এনশিওর করবেন, একটু বলতে পারেন? না, পাবলিক ট্রাস্ট চলে যাওয়ার পরে কী হয়েছে সেটা তো আমরা সবাই জানি। আমাদেরকে আগে সাংবাদিক বলা হতো, এখন সাংঘাতিক বলা হয়। আমাদের রূপান্তরটা এভাবে হচ্ছে। এবং সরি টু সে, আমরা সবাই স্বীকার করি যে আমরা যেভাবে সাংবাদিকতাটা করেছি, বা সাংবাদিকতাটাকে যেভাবে আমাদের স্বার্থ হাসিলের জন্য ব্যবহার করেছি, মানে কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে, ব্যতিক্রম তো সব জায়গায় থাকে, এক্ষেত্রেও আছে, কিন্তু আমাদের মালিকেরা, আমাদের লিডারশিপ, আমাদের সাংবাদিকরা যেভাবে আমরা আমাদের অনেক ক্ষেত্রে এই সাংবাদিকতাকে ব্যবহার করে যে আমাদের নিজস্ব স্বার্থ হাসিল করার চেষ্টা করেছি, এটার কারণেও আমাদের ট্রাস্ট অনেকখানি নষ্ট হয়েছে। আর আরেকটা কথা হচ্ছে যে এই যে অনুমতি যে দেওয়া হয় সাংবাদিকতা, টেলিভিশন বলেন, পত্রিকা বলেন, এখন ইলিয়াস বলেছে একটু আগে, ঢাকা শহর থেকে 1300 দৈনিক পত্রিকা বের হয়, 1357টা। আপনি ভাবেন যে 1357টা দৈনিক পত্রিকা ঢাকা শহর থেকে বের হয়। তো তাদেরকে কে লাইসেন্স দিল? অথরিটি দিয়েছে। কেন দিয়েছে?
খাতিরে দিয়েছে, সম্পর্কের কারণে দিয়েছে। দেখেই নাই তারা কেউ কখনো যে এতগুলি পত্রিকার আদৌ পাঠক আছে কিনা বা মার্কেট আছে কিনা। একই কথা টেলিভিশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এখন প্রায় 45টা টেলিভিশনের লাইসেন্স আছে, এখন অন এয়ারে আছে সম্ভবত 35টা, সামথিং লাইক দ্যাট। এতগুলি টেলিভিশন দেখার কি দর্শক আমাদের আছে? এখানে নাই, তারপরেও দিয়েছে। তো এই যে অতিরিক্ত সংখ্যা, এবং আপনি এখন দেখবেন নতুন যে উৎপাতটা শুরু হয়েছে মোজো জার্নালিজম। আপনি কোনো একটা প্রোগ্রামে দেখবেন, কোনো একটা অনুষ্ঠানে দেখবেন, মানে গিজ করছে এই মোবাইল ফোন নিয়ে সাংবাদিকতা। এখন ইউটিউবার এবং জার্নালিস্ট এর মধ্যে আর কোনো পার্থক্য নাই। রাজা ভাই, এটা খুব একটা ক্রুশিয়াল ইস্যু। আমরা এই জায়গাটা নিয়ে ন্যাশনালি ইন্টারন্যাশনালি অনেক এথিক্যাল ডিবেট হচ্ছে। আসলে আমি নিজেও শ্রীলঙ্কায় যখন এশিয়ান এই পলিসি ডায়ালগ হয়েছিল জাস্ট লাস্ট ইয়ার, আমি ওখানে ইনভলভ ছিলাম। এটা একটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা অনেক বড় ডিবেট, ওয়েদার হু কন্ট্রোলস হোয়াট কন্টেন্টের উপরে। আর সাংবাদিক লাইসেন্স থাকলেই তার এখতিয়ার সবখানে চলে যায় কিনা, এটা একটা বড় প্রশ্ন। অন্য আলাপে হয়তো আমরা এটা নিয়ে করতে পারি, কিন্তু আজকে আমার কিছু নিজস্ব প্রশ্ন আছে, সেগুলো একটু আমি বুঝতে চাই। আপা, রাজা ভাই যেটা বলছিলেন, আপনি কি এখানে ছোট করে কিছু অ্যাড করতে চান? ছোট করে প্লিজ। আমি প্রথমে ইলিয়াস ভাই যেটা বলেছিল, প্রথম আলো ডেইলি স্টারের অ্যাড বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর মাহফুজা নাম প্রকাশ্যে বলেছিলেন তার কিছু ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট বন্ধু এগিয়ে এসেছিল এবং তারা বলেছিল তুমি পত্রিকাটা বন্ধ করো না, মানে অর্থনৈতিক ক্রাইসিসের সময়টাতে। এটা আমি একটা মানে অডিয়েন্সে বসে শুনেছি। এখন উনি উত্তরণ করতে পেরেছে, বাকিরা পারবে কিনা। অর্থনৈতিক সক্ষমতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিকভাবে যদি সাংবাদিক সক্ষম না হয় কখনোই সে নিরপেক্ষ এবং স্বাধীন সাংবাদিকতা করতে পারবে না। এটি প্রথম শর্ত। আমি প্রতি বছরই টেলিভিশনের উপর 30টা টেলিভিশনের উপরে একটি সার্ভে এবং একটি গবেষণা করি। আপনাদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলেও আমি জাস্ট গবেষণাটা সামনে তুলে খুব সংক্ষেপে বলছি। আপনার কি মনে হয় যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার ছাড়া আমরা কাজ করি? এটি এমন একটি পেশা। এখানে কোনো গ্র্যাচুইটি নেই, এখানে কোনো প্রভিডেন্ট ফান্ড নেই, এখানে কোনো হেলথ ইন্স্যুরেন্স নেই। এখানে মাত্র 28% স্যালারি রেগুলার হয়, এখানে কিস্তিতে স্যালারি দেওয়া হয়, এখানে বাকিতে কাজ করা হয়, এখানে কোনো ম্যাটারনিটি লিভ ঠিক মতো দেওয়া হয় না। এখানে হাইকোর্ট বলে দেওয়ার পরেও হ্যারাসমেন্টের জন্য যে কমিটি থাকার কথা সেই কমিটি নেই, যার জন্য ঢাকা স্ট্রিম নিয়ে এত কথা হয়েছে। এখানে আসলে কি আছে আপনি আমাকে এই প্রশ্নটা করতে পারেন, কি নেই? মানে সব কিছু নেই। আপা, আমরা আমাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কথা এই চিত্রটা এটাই বললাম, খুবই গ্রেভ আমরা জানি। আমরা একটু আপনাকে আবার পিছনের প্রশ্নটাতে ফেরত নিতে চাই। যদি সাংবাদিক তার পাবলিক ট্রাস্ট হারিয়ে ফেলে, খুব ছোট করে ওখানে শুনতে চাই, কারণ আপনি বলছিলেন আপনার অভিজ্ঞতা কি বলে যখন সাংবাদিকের পাবলিক ট্রাস্ট হারিয়ে সাংঘাতিকে রূপান্তরিত হয়, হোয়াট হ্যাপেন্স দেন? সাংবাদিক পাবলিক ট্রাস্ট কেন হারায়? আপনাদের কি মনে আছে যখন রোড ট্রান্সপোর্ট নিয়ে একটি আন্দোলন হয়েছিল ছাত্ররা 18 সালে, তখন একদিন বিকেলবেলা বলা হলো অনেকগুলো মেয়েকে রেপ করা হয়েছে ধানমন্ডি আওয়ামী লীগ অফিসের কাছে, এবং সেইখানে লাইভ করতে দিল না গভর্নমেন্ট আমাদেরকে। তাতে কি হলো? গুজব ছড়ালো। আরেকজন মেয়ে উত্তরা থেকে একজন মডেল লাইভ করে জানালো যে ওখানে অনেককে মেরে ফেলা হয়েছে, কিন্তু পরে যখন ছেড়ে দিল ওই জায়গাটি, আমরা গিয়ে দেখলাম কোনো এরকম ঘটনা ঘটেনি। তখন কিন্তু এই মিডিয়া তার ট্রাস্ট হারিয়েছে। আমার মেয়ে বলেছে যে তোমরা যা ঘটছে, কারণ নিউজ ব্ল্যাঙ্ক করা হয়েছে। সেম ঘটনা আমরা যদি দেখি লাস্ট জুলাইতে আমরা যখন পাবলিক ট্রাস্ট হারালাম, মাঠে যারা ঘরে বসে আছে তারা কিন্তু ঘরে ছিল, কিন্তু পাবলিকের কাছে মাঠে যারা আমরা ছিলাম, কারণ আমরা যা নিয়ে যাচ্ছিলাম তা যখন দেখাচ্ছিলাম না, বলছিলাম না, তখন আসলে পাবলিকের কাছে ট্রাস্ট হারানোর পরে পাবলিক সোশ্যাল মিডিয়াকে সুন্দর করে তাদের কোলে নিয়ে নিল, বেছে নিল, এবং আমি আমার সন্তানের কাছে অবিশ্বাসী হয়ে গেলাম। এটা আমি আমার জীবন দিয়ে বলি, কারণ সে একজন ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট। সে বলল তোমরা মিথ্যা কথা বলো, মানে এক বাক্যে, এবং সে বলল আমরা সোশ্যাল মিডিয়াকে বিশ্বাস করব। আমি বললাম প্রথম আলো বিশ্বাস করো, ডেইলি স্টার বিশ্বাস করো, বললো না, ওদেরকেও আর বিশ্বাস করা যাবে না। মানে বিষয়টি এরকম হয়, আপনি যখন বললেন পাবলিক পাবলিক ট্রাস্ট হারলে তো আমার আসলে আর কিছু থাকে না, মানে সাংবাদিকের তো আর কিছু থাকে না, বা গণমাধ্যমের কিছু থাকে না। ওই গণমাধ্যম বলবে, ওই সাংঘাতিক বলবে, এবং রাস্তাঘাটে গেলে যে কথা আমাদের শুনতে হয়েছে। এবং পরবর্তীতে 5 আগস্টের পরে 7 আগস্ট আমি যখন রংপুরে আবু সাইদের বাড়িতে গেলাম, সেইখানে যে সিচুয়েশনে আমরা সব সাংবাদিকরা পড়লাম, বিশেষ করে টেলিভিশন সাংবাদিকরা, এটা নাইট মেয়ারের মতো।
ঘটনার স্থলে, এবং আমাদের শেষ পর্যন্ত মানে লুকিয়ে থাকতে হলো। মানে এটা আসলে উপন্যাস লেখার মতো ঘটনা, কারণ গ্রামবাসী আমাদেরকে নিতে পারলো না। মানে ঘটনাটা এমন একদম যে আমি আপনাকে তৃণমূলের কথা বলছি। Thank you so much for sharing your personal stories with us, শারমিন আপা। এখন আপনার ইতোমধ্যেই ইকোনমিক ফ্রিডম, মানে যদি তোমার ট্যাকের জোর না থাকে তো গলার জোর আসবে কোত্থেকে, এই তো? এইটা নিয়ে একটু রিয়াজ ভাই আপনার কাছ থেকে একটু শুনতে চাই যে ইকোনমিক ফ্রিডম ভার্সেস প্রেস ফ্রিডম, এই দুটোর মধ্যে সম্পর্কটা কি, বা তারা একটা আরেকটাকে কি করে পথ তৈরি করে দেয়? জি, অনেক ধন্যবাদ। আসলে শুধু মিডিয়া বলে না, যে কোনো প্রতিষ্ঠান একটা সমাজে চলতে গেলে তার কিন্তু একটা সাপ্লাই ডিমান্ড সাইড আছে, আরেকটা হচ্ছে যে টোটাল সাইজ অফ দ্য ইকোনমি ইটসেলফ কতটা সাস্টেইন করতে পারে এটাকে থ্রাইভ করতে গেলে, সেগুলো দেখার বিষয় আছে। ইটস নট কম্পেয়ারেবল বিকজ চায়না চলে অন্য একটা পলিটিক্যাল সিস্টেমে, বাংলাদেশ চলে ডেমোক্রেটিক পলিটিক্যাল সিস্টেমে, বাট স্টিল বলতেছি আপনি 150 কোটি লোকের দেশে যদি 10টা মিডিয়া দিয়ে চলে, কথার কথা বলতেছে, মানে এটা জাস্ট রাফ ফিগার, সেটা নিয়ে অনেক কথা আছে। ডেফিনেটলি পাশ্চাত্যে তো প্রতিদিনই রিপোর্ট হয়, চীনে মানবাধিকার ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। এটা যেমন একটা প্রবলেম, তেমনি 1357টা পত্রিকা ঢাকা থেকে বের হওয়াটাও একটা প্রবলেম, কারণ এটা ইটসেলফ ইজ এ রেসিপি ফর ডিজাস্টার। কারণ আপনি বলতে পারেন যে বেশি সংখ্যায় মানুষ ভিন্ন ভিন্ন মতামতওয়ালা পত্রিকা বের করবে, এটাই তো স্বাধীনতা, এটাই তো ফ্রি, এটাই তো ডেমোক্রেসি হওয়া উচিত। কিন্তু ব্যাপার হলো, ইফ দ্য ভেরি সাইজ অফ দ্য অ্যাড রেভিনিউ মার্কেট ইজ সে 10,000 crore টাকা এ ইয়ার, তাহলে আপনার যে কেকের সাইজটা আছে এটা ভাগ হবে 100 জনের মধ্যে, তাহলে 100 জন টিকে থাকতে পারবে। আপনি এটা ভাগ করতেছেন এখন 1300 জনের মধ্যে, কেউ তো টিকে থাকতে পারবে না। একদম উপরে 5 জন টিকবে, বাকিরা কিন্তু সবাই এমনভাবে চলবে যে এরা নেগেটিভ গ্রোথে আছে, নেগেটিভ মানে তারা সাবসিডিতে চলতেছে। যেই কথাটা আবার ইলিয়াসের কথায় ফিরে আসতে হয় যে কেন এত এত বিজনেস হাউস সে করে জাহাজের ব্যবসা অথবা অন্য কিছুর ব্যবসা, তার একটা মিডিয়ার দরকার কেন, এই যে জায়গাটা। এবং তার মানে হচ্ছে যে কেবলমাত্র ইনফ্যাক্ট তারাই মিডিয়া চালাতে পারবে, কারণ হলো যে মিডিয়াটা যেহেতু নিজে ইটসেলফ লাভজনক না, তার অন্য ব্যবসা লাভজনক বলেই সে এখানে সাবসিডি দিয়ে চালায়। যেই প্রতিষ্ঠান আমি সাবসিডি দিয়ে চালাই আর যেটা থেকে আমি প্রফিট পাই, আমি যদি আমার ফার্মাসিউটিক্যাল থেকে প্রফিট পাই তাহলে সেইটাকে আমি যেই ইন্ডিপেন্ডেন্স দিব তার স্টাফদেরকে, আমার মিডিয়া যদি ওই টাকা এনে তাকে চালাইতে হয়, তাকে তো আমি তা দিব না। আমি যদি মালিক হই, আমি জাস্ট গিভ মি 1 more minute, আমি বলবো যে এটা তদানীন্তন সরকার ডেলিবারেটলি করেছে। মানে কেন ডেলিবারেটলি করেছে? কারণ দেয়ার ওয়ার সাম গুড মিডিয়া হাউসেস ইন দিস কান্ট্রি, মানুষকে আপনার ডাইলুট করে দেওয়ার জন্য, ইনফরমেশন ওভারলোড করার জন্য এবং পুরো ল্যান্ডস্কেপকে পলিউট করার জন্য অনেককে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, যারা কাগজে পত্রে, আমার তো নিয়ম আছে, কিছু নাই বলেও তো কিছু নিয়ম আছে যে আপনি কাকে দিবেন। আমি একজন লোকের নাম বলছি না, আমি তার কর্ম বলছি, তাহলে বুঝতে পারবেন। উনি যখন করোনার সময় বা কোনো একটা ইয়েতে ওনার একটা ভুয়া হাসপাতাল সেই কারণে ধরা পড়লেন, তখন এও জানা গেল যে উনি কোনো মেট্রিক পাসও লোক না, কিন্তু এও জানা গেল যে ওনার পকেটেও কিন্তু পত্রিকার লাইসেন্স আছে। এও জানা গেল যে উনি বাংলাদেশের হাই সিকিউরিটি জোনে ঢুকতে যেই ধরনের ইন্টেলিজেন্স এবং রাষ্ট্রীয় এজেন্সিগুলো থেকে অথরাইজ করা স্পেশাল প্রেস এন্ট্রি কার্ড লাগে, সেগুলো ওনার পকেটে আছে। তো হাউ কাম? তার মানে এইখানে স্টেট ফাংশনারিজ যেগুলো আছে, ইনস্টিটিউশন যেগুলো আছে, অল কলাপসড, এগুলো কাজ করছে না। তো এগুলো যখন কাজ করবে না, তখন কিন্তু সাংবাদিকদের কপালে অনেক দুঃখ আছে। থ্যাংক ইউ। এই একই ইস্যুতে আপনাদের মধ্য থেকে আর কেউ যদি খুব সংক্ষেপে 30 সেকেন্ডে কিছু অ্যাড করতে চান, রাজা ভাই বা মিস্টার শীল, ইলিয়াস খান, আপনার কি আর কিছু যোগ করার আছে? ওকে, রাজা ভাই আপনি কিছু অ্যাড করতে চান? আসলেই মানে আপনাদেরকে পাওয়া মানে হচ্ছে মাছের ঝাঁক যেমন করে একেবারে ধরে ছেঁকে ধরে, আমাদেরও অবস্থাটা তাই, অনেক প্রশ্ন। শীল, একটু আপনার কাছে আসতে চাই। আমরা
বেশ অনেক দিন ধরেই আমাদের গণমাধ্যমে ন্যাশনাল এবং আমাদেরকে নিয়ে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে বিশেষ করে যারা সংখ্যালঘু, ব্যক্তিগতভাবে এই শব্দটি আমি ব্যবহারের পক্ষে নই, এটি অত্যন্ত অপমানজনক বলে আমার কাছে মনে হয়, কিন্তু ফর দ্য সেক অফ ডিসকাশন অ্যাজ দিস ওয়ান ইজ দ্য কমন টার্ম, সো আমাদের এখানে মাইনরিটি পার্সপেক্টিভ এটাকে আমাদের গণমাধ্যমে টিভি, রেডিও, নিউজ পেপার ওর এনি ইন্ডিভিজুয়াল, এনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিডিয়া, তারা কেমন করে কতখানি নির্ভয়ে সংবাদ বা তথ্য তারা উপস্থাপন করতে পারেন বলে আপনার পর্যবেক্ষণ? Thank you. Actually, it's a very crucial questions for the when you're covering in minorities issues. Look like your news treatment. So, what type of news treatment you can provide for your mass audience? Especially, you know that the in the present times in Bangladesh, the minorities issues look like and one kind of political issues, political mainframe and manifestations. It's a political agenda also. When you can targeting to publish and circulate a newspaper for a minority, you can take a actually coverage for the political framework. So that's why the minority issues is too much underestimate for these the issues. We don't know what the actual issues, and the some context also the political pressures and others. This is interesting. But what we see in the other media, especially in Indian media, what they can mention about the political for minority issues in Bangladesh. Also, they haven't covered also the same advantage actually. They are having some political dividend from the present government of India. So look like BJP's standards. So what we can talk about the minority issues in Bangladesh, we cannot talk about what the deep problem, what the root problem of Bangladesh. We can talk about the vandalizing issues, rape issues, and blah blah issues. But we cannot take it focusing on what is our main and major issues. Is the minorities the safety and the security, if you ensure the from minorities and from our constitutional rights. So that's the issues. And my observation, my personal observations from our media, they have to, there's a lots of good journalists and lots of good media. They have want to focus what is happening. But the some issues, and my brother, all our brother take actually the management and the owner's interest is a big interest. I think owner, we all mention in Bangladesh media industry, the owner all are the businessmen. So when you're talking about the businessmen, it's very tough to actually highlight from what the real scenario in from Bangladesh minorities. Hello, am I audible? Hello, I think battery is Hello. down. Am I audible? Okay, okay, great, thank you. So প্রশান্ত কুমার শীল যেটা বলছিলেন যে মাইনরিটি বা সংখ্যালঘুদের রিপ্রেজেন্টেশনটা কীরকম, মাইনরিটি সেটা ধর্মীয় দিক থেকেও যেমন আছে, আবার আমাদের দেশে অন্যান্য অপরাপর আরও যারা সংখ্যায় কিন্তু অন্যান্য ওরিয়েন্টেশন, আমরা যদি সমকামী এবং আরও নানান রকমের রিপ্রেজেন্টেশনের কথা বলি, ইলিয়াস খান আপনার ছোট করে কোনো অবজারভেশন আছে যে তাদের সংবাদ কতখানি নির্ভয়ে আপনারা করতে পারেন নাকি সভয়ে করেন, চিত্রটা কি আসলে? এটা ভয় করার তো কোনো সুযোগই নেই, তাহলে আপনি সাংবাদিক থাকলেন না, কে মাইনরিটি, কে কোন কমিউনিটি বিলং করে এগুলো চিন্তা করে যদি আপনি সাংবাদিকতা করেন তাহলে সেটা তো সাংবাদিক না। আপনার মানুষের পক্ষে কথা বলতে হবে, মানুষের কল্যাণের জন্য কথা বলতে হবে। এবং আমাদের যে পত্রিকাটি সেখানে সেই পরিবেশ একদম সম্পূর্ণরূপে বিরাজমান। শুধু আমার পত্রিকা না, বাংলাদেশ সকল গণমাধ্যমে আছে বলেই আমি বিশ্বাস করি এবং বিশ্বাস করতে চাই। আপনি যদি এই চেতনা ধারণ না করেন যে আমি সবাইকে মানুষ হিসেবে ট্রিট করব, তাহলে তবে ইউ আর নো মোর এ জার্নালিস্ট। এটা কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে। ধন্যবাদ। আমরা আমাদের আলোচনাটা শেষ দিকে এসে উপনীত হয়েছি প্রায়, আর দুটো বিষয় ছোট করে আপনাদের কাছে। ইকোনমিক বিষয়ে আলোচনা শেষ। আপনার আরো কিছু বলবার থাকলে আমরা শুনতে আগ্রহী। না, একটু আগে শারমিন একটা তথ্য দিয়েছেন যে 28% টেলিভিশনে বোধহয় নিয়মিত বেতন পায়, বাট আমি এমন টেলিভিশনে জানি
খুব ভালো লাভজনক টেলিভিশন, 8-10 বছরে কিন্তু ইনক্রিমেন্ট দেয় না, বাট 10 বছরে ধরুন ইনফ্লেশন হয়েছে প্রায় অনেক 50% বা এরকম সামথিং লাইক দ্যাট। আমি তরুণ বন্ধুদের জন্য একটি কথা বলতে চাই, এরা দেখছে যে 5 জন সাংবাদিক ভাই খুব একটা ভালো অনুষ্ঠানে এসছে, খুব সাংবাদিকতা বুঝিয়ে খুব ভালো পেশা, খুব লুক্রেটিভ পেশা, এবং এটি করে তারা সংবাদপত্রে আসে এক সময়, এটি দেখে বা টেলিভিশনে আসে, এক পর্যায়ে দেখে যে তা নিয়মিত বেতন পাচ্ছে না, তারপর ইনফ্লেশনের সঙ্গে ম্যাচ করছে না। ধরুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা একটা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সে যে ছেলেটি পাশ করে বেরোয়, তার যে লাইফ স্ট্যান্ডার্ড, তাতে কিন্তু তার ধরুন এই নগরীতে থাকতে একটা ভালো অ্যামাউন্ট টাকা লাগবে, বাট সে কিন্তু পত্রিকায় বা টেলিভিশনে খুব কম বেতনে জয়েন করবে। কম বেতন মানে খুবই কম, এবং সেটি একটু আগে যেটি বললাম যে সেটি আর বাড়ে না, 8-10 বছর পেরিয়ে যায়, এটি বাড়ে না। সুতরাং আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক সমিতির সেক্রেটারি ছিলাম, আমি দৈনিক বাংলার সম্পাদক ছিলেন জনাব আহমেদ হুমায়ুন, ওনার কাছে লেখা আনতে গিয়েছিলাম, তো উনি একটা লেখা দিয়েছেন, আমার এখনও মনে আসে খুব, এই নামে মাইকেল মধুসূদন দত্তর একটা বইও আছে, আশার ছলনে ভুলি। উনি খুব আক্ষেপ করে লিখেছিলেন যে সাংবাদিকতা করে কি ভুল করেছি। এই রাষ্ট্রের অন্য অন্য প্রতিষ্ঠানে যেভাবে বেতন বাড়ে সেভাবে কিন্তু সাংবাদিকদের বেতন বাড়ে না। তারপরে একটি পেশা 40 বছর চাকরি করেও সে কোনো বেনিফিট পাবে কিনা সে কিন্তু জানে না, অধিকাংশ জায়গায় কোনো বেনিফিট নাই। এই বাস্তবতায় বাংলাদেশের সাংবাদিকতা সবচেয়ে ভালনারেবল পেশা। সবচেয়ে সংকট হচ্ছে একটা নেক্সাস তৈরি হচ্ছে, দুর্নীতিবাজদের নেক্সাস, রাজনীতিবিদ, আমলা এবং অন্যান্য যারা আছে, এদের কিন্তু মূল শত্রু হচ্ছে সাংবাদিক। কারণ দিন শেষে নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সত্য কথাটি যতটুকু পারে সাংবাদিকটাই কিন্তু বলে, গণমাধ্যমে বলে। এটি হচ্ছে তাদের একটি উষ্মার কারণ। এ কারণে দেখবেন যে সব সময় সরকারি দলে যারা থাকে, বড় আমলা যারা থাকে, সবাই মিলে কিন্তু সাংবাদিকদের নিগৃহীত করতে চায়। তো আমাদের তরুণ বন্ধুরা যারা আছে এটি কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। বাট আসার কথা হচ্ছে এই ঝুঁকি নিয়েও কিন্তু সাংবাদিকতা করতে হবে, কারণ নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সাংবাদিকতা না থাকলে দেশ কিন্তু চলবে না। আমরা পুলিশের নানা সমালোচনা করি, কিন্তু 1 মিনিট পুলিশ যদি না থাকে একটি দেশ কিন্তু 1 মিনিট চলবে না। এই বিষয়গুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে। ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ ইলিয়াস খান। আপনি ছোট করে যদি একটু যোগ করে দেন। অনেক তো আমরা দুঃখ, নাই, সংকট সব নিয়ে কথা বললাম, আমাদের উত্তরণের উপায়টা কি? প্রতিষ্ঠানগুলো ঠিক করতে হবে। আমি আরেকটি কথা বলি, আপনারা নিশ্চয়ই প্রতি বছর দেখেন যে পার্লামেন্টে কোন পত্রিকাও তো ছাপায় একটা লিস্ট দেয়, নিশ্চয়ই আপনাদের সবার চোখে পড়েছে। যে পত্রিকা একটি কপি চলে না, তারা প্রচার সংখ্যা দেখা হয় 1.5 লাখ 2 লাখ, লুটপাট করার জন্য, বিজ্ঞাপনের লুটপাট করবে। তো এই প্রতিষ্ঠান ঠিক করতে হবে না? এটি কে ঠিক করবে? হয়নি তো, কোনো চেঞ্জ তো হয়নি। আপনি এখনও তালিকায় যেমন আমার পত্রিকায় আপনাদের অনেকের চোখে পড়েছে, মোটামুটি মান কিন্তু ভালো। হ্যাঁ, ধরেন রিয়াজ ভাই আছে, ডেলি স্টার আছে, তারপরে টিবিএস আছে, এর নিচে যে পত্রিকাগুলোর নাম আছে, আমার পত্রিকাটা সিরিয়াল 20, এর মাঝে যে 17টা পত্রিকার নাম আছে, অনেকগুলোর নাম আপনারা জীবনে শোনেন নেই। এদের বিশাল বিশাল সার্কুলেশন, তারা অনেক বেশি অ্যাড পায়, অ্যাডে তাদের রেট বেশি, বিভিন্ন জায়গায় পায়। যেমন আমাদের বন্ধুবান্ধব বিভিন্ন জায়গায় আছে, যখনই বলে যে তোমার পত্রিকা তো অনেক পেছনে সিরিয়াল। তো এই ধরনের নানা সংকট পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে, যেখানে বলা হয় যে খুব পবিত্র জায়গা, পবিত্র পার্লামেন্ট, প্রতি বছর মিথ্যা তথ্য দেওয়া, এবং এটা কোনো দল নাই, কিন্তু যখন যে দল থাকবে সেই দল তখন এই ফিগার দিবে। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো ঠিক করতে হবে। আরেকটি কথা একটু আমি যেটা বলেছি, যে এই সাংবাদিকতা কারা করতে পারবে, এটা ন্যূনতম যোগ্যতার মানদণ্ড ঠিক করতে হবে, যে এই যোগ্যতা থাকলে সাংবাদিকতা করতে পারবে। এখন আমি আমার বাসার দারোয়ান গেটের নিচে বসে অনলাইন চালাইলাম, এগুলো করলে সাংবাদিকতা হবে না আসলে বাংলাদেশ কিন্তু চালায় এগুলি। সবাইকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। আমরা শুনতে চাই মিস্টার শীল খুব ছোট করে বলবেন যে আমরা তো অনেকগুলো সংকট নিয়ে কথা বললাম, তাহলে সংকটগুলো উত্তরণের উপায় কি? আমি রবীন্দ্রনাথের একটা কথা মনে পড়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ বলতেন, সত্য সে যে বড় কঠিন। আসলে বাংলাদেশে সাংবাদিকতা করতে গেলে সত্য কথা বলতে হবে। আমরা দিন শেষে আমাদের পলিটিক্যাল একটা আইডেন্টিটি থাকবে,
রিলিজিয়াস আইডেন্টিটি থাকবে, সব কিছু থাকবে, কিন্তু এটা আমার ঘর পর্যন্ত, আমার এটা সারাউন্ডিং বাউন্ডারি পর্যন্ত। কিন্তু আমি যখন কর্মক্ষেত্রে যদি আমি দলের যে প্রভাবটা বলয়টা যদি আমি শুরু করি, তাহলে কিন্তু আপনার সাংবাদিকতা আপনার জন্য না। আপনি হয়তো বা 5 বছর ফ্যাসিলিটি পাবেন, 10 বছর ফ্যাসিলিটি পাবেন, কিন্তু 15 বছর পর আপনার খতিয়ান কিন্তু বড় অক্ষরে হরফে লিপিবদ্ধ হয়ে যাবে। স্যার, আমি এই কথাটাই বলবো, যারা সাংবাদিকতা করেন সত্য, বস্তুনিষ্ঠ এবং নিষ্ঠা সহকারে করেন, পৃথিবীতে ঠেকানোর মতন আপনার জন্য আসলে আর কেউ নেই। Thank you so much. The very basic of journalism: objectivity, neutrality, unbiasedness. Thank you. Sharmin Appa, অনেক সংকট, low pay, no ethical guidelines, all the influences. কিন্তু সংকট তো মোচনের জন্য কিছু না কিছু করতে হবে। কি করতে পারি আমরা? সংস্কার কমিশনের প্রধান বলেছিলেন সারা অঙ্গে ব্যথা, ওষুধ দিব কোথা। উনি প্রথম যখন এসেছিলেন অনেকগুলো কথা বলেছেন। 1 মাস যাওয়ার পরে উনি দেখলাম একদিন আমাদের সাথে দেখা হওয়ার পরে যখন আমরা জানালাম যে অবস্থাটা এরকম, তখন বললো আসলেই ওষুধ কোথায় দিব। তারপর ওনারা ওষুধ দেওয়ার জন্য ইমিডিয়েট কিছু পয়েন্ট দিয়ে গিয়েছিল সরকারকে, কিন্তু সরকার সেটা শুধু দেখে রেখে দিয়েছে। ওই ইলিয়াস ভাই বলল যখন যেই দল আসে নেক্সাসটা আসলে তারা তৈরি করে ফেলে। তো আমার সংকটটা আসলে সাংবাদিক সাথে আবার নারী, এটা আরেক। আমাকে 2 বার সব কিছু প্রমাণ করতে হয়। আমাকে মধ্যরাতে অ্যাসাইনমেন্টে যে প্রমাণ করতে হয় আমি পারি, আমার সহকর্মীকে সেটা প্রমাণ করতে হয় না। আমাকে একটা ভয়ঙ্কর সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে যে প্রমাণ করতে হয়, আমাকে কোনোদিন সন্তানের অসুখের জন্য ছুটি নেই না আমি আমার পুরো জীবনে, কারণ আমি প্রমাণ করতে চেয়েছি যে আমি আসলেই রিপোর্টার। তো আমাকে আসলে 2 বার প্রমাণ করতে হয়, ঘরে, বাইরে, অফিসে। আমি সাংবাদিক, এটি প্রমাণ যেমন করতে হয়, আমি নারী, সে প্রমাণ করতে হয়। সর্বশেষ একজন রাজনৈতিক নেতা, ইসলামী ঘরানার, উনি ওনার একটি ইন্টারভিউ নিব, ফোন করলাম, উনি বললো আমি কোনো মেয়েকে ইন্টারভিউ দেই না। তখন ওনার যে প্রেসের লোক, উনি বললো যে আপা আপনি একটা ক্যামেরাম্যানকে পাঠিয়ে দেন প্রশ্ন লিখে, অথবা একটা ছেলে রিপোর্টার দেখে। আমি বললাম আপনার ওই নেতাকে দিয়ে, আমি বললাম যে যেই নেতা এই দেশের 52% মানুষকে স্বীকারই করে না, তার ইন্টারভিউ আমার নেওয়ার দরকার নেই, তার ইন্টারভিউ আমি চালাবই না। এই সেলফ সেন্সরশিপে আমি খুব রাজি ছিলাম এবং আমি তার ইন্টারভিউ নেইনি। ওই সময় দরকার ছিল, উনি খুব ক্রেজ, আমার অনলাইনে বললো যে ওনার ইন্টারভিউটা নেন, অনেক ভিউ হবে। আমি বললাম দরকার নেই। এখন কিছু তো করতে হবে, কিছু তো যেতে হবে, সেটা যাওয়া। ইলিয়াস ভাই যে কথাটা বলছে ওই কথাটা আবার আসতে চাই। এত কম বেতন দিয়ে যদি শুরু করি, আমি সবসময় আমার নিজের জীবন দিয়ে বলি, একই বিশ্ববিদ্যালয়, প্রায় সমান রেজাল্ট, আগে পরে পড়াশোনা করেছি, কাছাকাছি মেধা ছিল 2 জনের, ঘরের লোক এবং আমি, আমার রুমমেট। সে যত উপরের দিকে যায় তার চাকরি তত স্থায়ী হয়, তার সুবিধা বাড়ে, আরও অনেক কিছু হয়, তার গাড়ি হয়, তার অফিস রুম বড় হয়। আর আমার চাকরি যত উপরের দিকে যায়, আমি যত সিনিয়র হই, আমার চাকরি তত ভালনারেবল হয়, আমার চাকরি তত সকাল বিকাল চলে যায়। সুতরাং এই অবস্থা থাকলে চলবে না। ওই যে প্রতিষ্ঠান ঠিক করতে হবে এবং সবাইকে ঠিক হতে হবে, তা না হলে আসলে কোনো কিছু ঠিক হবে না। আমরা যদি ঠিক না হই, আমি মনে করি এক বাক্যে বলতে চাই, আমরা ঠিক না হলে 5 আগস্টের পরে যে ঠিকের কথা বলেছে, একটি লোক ওজনে কম দেয়া বন্ধ করেনি, একটি লোক মিথ্যা কথা বলা বন্ধ করেনি, একটি লোক ব্যাংকের ঋণ ফেরত দিয়ে আসেনি, একটি লোক ঘুষ খাওয়া বন্ধ করেনি, একটি লোক খাবারে রং দেয়া বন্ধ করেনি। থ্যাংক ইউ শাহনাজ শারমিন। আমরা একেবারে শেষ দিকে এসেছি। রাজা ভাই, সংকট মোচনের তরিকা আমাদের জানান সংক্ষেপে। তরিকা বললে প্রথমত হচ্ছে যে সরকারের দিক থেকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে মিডিয়াকে, এই আশা করা কখনোই উচিত না, কারণ কোনো সরকারি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা চায় না। বিরোধী দলে থাকলে মিডিয়া খুব ভালো লাগে বন্ধু, কিন্তু সরকারে গেলেই তখন তিনি আর বন্ধু থাকেন না। সো ওই চিন্তা বাদ দিয়ে কিছু কিছু জায়গায় কাজ করলে কিছুটা হলেও উন্নতি হতে পারে। যেমন হচ্ছে যে আমি আগেও বলেছি মালিকানার ধরন, আপনি কাকে পারমিশন দিচ্ছেন সেটা সম্পর্কের স্বার্থে নয়, খাতিরের জন্যে নয়, আমার সমর্থক সেই হিসেবে নয়, সে আসলেই মিডিয়ার কোন উদ্দেশ্যে চালাতে চায় সেটা দেখে, যিনি আসলেই মানুষের জন্যে কথা বলতে চান সেরকম কিছুটা হলেও বাছাই করে যদি লাইসেন্স দেওয়া হয়, সেটা একটা পয়েন্ট। দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে যে সাংবাদিকদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা যদি না দেন আপনি, তাহলে সাংবাদিকতা সে করতে পারবে না। তো আমি মনে করি যে যে সমস্ত মিডিয়া সাংবাদিকদের, যেটা শারমিন বলেছে, বেতন ভাতা নাই, বোনাস নাই, ফেস্টিভ্যাল বোনাস নাই,
যে সমস্ত মিডিয়া সাংবাদিকদের বেতন ভাতা দিতে পারবে না সে সমস্ত আউটলেট চলতে পারবে না, এরকম একটা কঠিন সিদ্ধান্ত সরকারকে নেওয়া দরকার। আরেকটা হচ্ছে, ইলিয়াস এর আগে বলেছিল যে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল তাদের অনেক প্রফেশনাল পরীক্ষা দিয়ে তাদেরকে এই পেশায় আসতে হয়, সাংবাদিকদের সেটা নাই। মিডিয়া সংস্কার কমিশন একটা সুপারিশ করেছে, এটা আমি মনে করি সমর্থনযোগ্য। মিনিমাম একটা শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা উচিত যারা সাংবাদিকতা আসবেন। আর হচ্ছে সাংবাদিকদের একটা রেজিস্ট্রেশন থাকা দরকার, রেজিস্টার্ড জার্নালিস্ট। যদি রেজিস্ট্রেশনটা করা হয় তাহলে এর বাইরে যারা সাংবাদিকতার নামে অপসাংবাদিকতা করতে আসবেন তারা বাধাগ্রস্ত হবে, তাদেরকে ঠেকানো সম্ভব হবে। এই কিছু কাজ সব কিছু রাতারাতি বদলে দেওয়া যাবে না, কিছু ব্যবস্থা যদি এখন নেওয়া যায় তাহলে সংকটটা, সমস্যাটা, ক্রাইসিসটা একটুখানি কমানো সম্ভব হবে বলে আমার কাছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ রিয়াজ আহমেদ। আপনার কাছে শুনতে চাই সর্বশেষ আমরা কেমন করে মোকাবেলা করতে পারি এই সংকট। জি, অনেক ধন্যবাদ। সরকার আসবে এবং সরকার চলে যাবে। সরকার মানে হচ্ছে কোনো পার্মানেন্ট এন্টিটি না। আজকে এ পার্টি, কালকে বি পার্টি, কালকে সি পার্টি দেশ শাসন করবে। সো সরকারের কাছ থেকে না, কিন্তু আমরা ইনস্টিটিউশন থেকে যাবে। সো আমরা চাই যে ইনস্টিটিউশনগুলো যেটা তার ম্যান্ডেট এবং তার সামনে যে আইনের বইয়ে যা লেখা আছে সেইভাবে চলুক। এখন যেই কথাটা বলা হচ্ছে যে এই নিয়ম নীতি না চলবে, বেতন ভাতা ইত্যাদি ইত্যাদি, সে বন্ধ হয়ে যাক, বন্ধ করে দেওয়া হোক। ইনফ্যাক্ট ইন্টারেস্টিংলি বাংলাদেশে, অনেক দেশে যেটা নাই বাংলাদেশে সেটা আছে যে বিল্ট ইন সিস্টেম উইদিন দ্য নিয়মের মধ্যে, যে আপনি সাংবাদিকের ওয়েজ বোর্ড দিবেন না, ওয়েজ বোর্ড অনুযায়ী স্যালারি দেওয়া হচ্ছে। অনেক ইন্ডাস্ট্রিতে এটা নাই, কিন্তু এটা বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট সিস্টেমে আছে যে গভর্নমেন্ট কাডার সার্ভিসে আপনি কিন্তু সেক্রেটারি হলে এই বেতন পাবেন, এর নিচের লেভেলে এই বেতন পাবেন, এই জিনিসটা আছে। জার্নালিস্টদের জন্য ওয়েজ বোর্ড আছে। এখন ওয়েজ বোর্ড বলা হচ্ছে যে আপনি 8ম ওয়েজ বোর্ড অনুযায়ী যারা বেতন না দিচ্ছে সেই সব পত্রিকা সরকার থেকে কোনো বিজ্ঞাপন পাবে না। সরকার থেকে সত্যি যদি এটা ইমপ্লিমেন্ট করতো, সরকারকে একটা লাইসেন্স ক্যান্সেল করতে হতো না, 1357টার মধ্যে 1000টা বন্ধ হয়ে যেত, কালকে বন্ধ হয়ে যেত। কিন্তু তা তো করছে না সরকার। তার মানে এখানে সিস্টেম ইজ নট ওয়ার্কিং, সিস্টেম আপনাকে করাপ্ট করে রাখছে। এই সিস্টেমটাকে চেঞ্জ করতে। এখন কথা হলো যে এটা তো কে করে দিবে, কোনো সরকারের তেমন একটা দায় নাই। এইটা করার জন্য যেটা দরকার যে জার্নালিস্ট মাস্ট বি ইউনাইটেড। এটা আমি বলছি যে আমি জার্নালিজম শুরু করেছিলাম এরশাদের সময় থেকে, অ্যাট দ্য ফ্যাগ এন্ড অফ এরশাদস রুল। তখন পর্যন্ত দেয়ার ওয়ার ওয়ান জার্নালিস্ট ইউনিয়ন ইন বাংলাদেশ, যেখানে সমস্ত সাংবাদিকের প্রতিনিধিত্ব করা ছিল। কিন্তু যেই আমরা গণতন্ত্র পেলাম 91 সালে, সেই কিন্তু এটা দলীয় ভাগে ভাগ হয়ে গেল। দেয়ার আর 2 বাংলাদেশ ফেডারেল ইউনিয়ন অফ জার্নালিস্ট, দেয়ার আর 2 ঢাকা ইউনিয়ন অফ জার্নালিস্ট। এইটাকে কিন্তু এটা এখানে দ্যাট স্টার্টস, মানে দ্যাটস হোয়ার দ্য রট স্টার্টস অ্যাকচুয়ালি। কারণ হলো যে ওখান থেকেই কিন্তু স্বার্থের জিনিসগুলো, কেউ আওয়ামী লীগ ভালোবাসেন, কেউ বিএনপি ভালোবাসেন, এই যে জায়গা, তাহলে প্রফেশনকে কে ভালোবাসবেন? এবং এই যে এত এত সাংবাদিক এখন বেতন দেরিতে পাচ্ছেন ঠিকমতো, তারা এই যে একটা অনার নাই, একটা ডিসগ্রেসের মধ্যে কালাতিপাত করছে, সেই জিনিসটা থেকে মুক্তিটা কে দিবে? এখানে আমি মনে করি এডিটোরিয়াল ইনস্টিটিউশনস, দে হ্যাভ টু প্লে এ বিগ রোল। Journalist fraternity themselves, they have to be united, rising above the political line. তা না হলে তো বাইরে থেকে কেউ এসে সমাধান করে দিবে না, আমাদেরই করতে হবে। Thank you so much. To summarize this session, I'll do it in English because we have 3 respected foreign guests here. I'm so sorry we used Bangla because larger audience are Bengali speaking. আমি যতক্ষণ এটি একটু সামারাইজ করব, একটু আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি আমাদের প্রশ্নোত্তরের জন্য রয়েছে আরও 25 মিনিট আমরা রেখেছি। আপনাদের যার কাছে যে প্রশ্ন আছে প্রশ্নটা লিখে রাখতে পারেন, একজন চলে যাবে মাইক্রোফোন নিয়ে আপনাদের কাছে। আর এই ফাঁকে আমি একটুখানি সামারাইজ করে দিই। উই হ্যাভ কিনোট স্পিকার, উই হ্যাভ অ্যানাদার ডিস্টিংগুইশড গেস্ট ফ্রম ইওল্যাব অ্যান্ড অলসো উই হ্যাভ অ্যানাদার ফরেন গেস্ট হিয়ার। সো টুডে উই have 5 distinguished panelists here, and they are Prashant Kumar Sheel, Shahnaz Sharmin, Rizwanul Haq, Riaz Ahmed, and Ilyas Khan. So the
burning issues that we try to cover is how do media feel in our country, or how do media work in our country? Is there any freedom, press freedom in true sense? That's what we try to investigate, to learn from horse's mouth. And unequivocally, everybody sadly agreed that we do not have the environment where we can practice press freedom. And the challenges they identified are these, that number one, we have very polarized journalists community here. Because of their political polarizations, they mostly behave for or against one party or one government, and even for the sake of their supported political party or government, they even keep either silence or they keep, they do noise, sometimes against their own brotherhood or sisterhood, meaning their own very own journalists. And that's how they are really suffering. And adding to the scenario, another burning issue is the economic, scenario. Number one, most of our media outlets, you name it, it can be radio, TV, newspaper, whatever it is, our media outlets are mostly, not mostly, 100%, they are dependent on advertisement. Two types of advertisements we see in our country. Number one is government advertisement. Number two is private corporations advertisements. And advertisement givers are also controlling the content, meaning what will be published, how will that be published, what will be said, how will be said. This is the reality in our country. So economic freedom is almost close to zero in our country for journalists here. And even in addition to that, what Shahnaz Sharmin and other journalists were trying to make their point was regarding that journalists' organizations, their brotherhood or mother, sisterhood, these are not, their bondage are not that much strong regarding their own rights. So that is how they also suffer. They suffer because of their low pay. They suffer because of their job insecurity, and there are many other, insecurities. And out of this, some of the individuals, some of the media outlets, they are trying to stand alone. They are trying to tell the truth, and they do also face consequences for telling the truth. That's what was Ilyas Khan saying, and everyone was also, adding to that point. He also mentioned 2 newspapers case studies who suffered severely. And last but not the least, we always cling to the hope. So all of them, they hope that one day the scenario will be changed only if all the journalists can come out of their shells of political polarizations, if they can raise their voice unitedly, as Riaz Ahmed was saying, that journalists must need to be united for the sake of their rights, and they must need to be united for the sake of greater good. So that's what was said, and that's what was, I thought most important issues, or most important points. So now the floor is open to everybody. Sir, I can see Professor Dr. Shohidul Haq, sir, if I'm not mistaken. Your name, is it correct, sir? He is a professor from Chittagong University. Can you please give the microphone? Yes, sir. আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আগে একটু মডারেটর থেকে একটু সময় নিচ্ছি, এইজন্য
যে যদি আমরা ডিকশনারি মিনিংও দেখি, রাউন্ড টেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণকারীরা একটু সময় পাবে, সুযোগ পাবে। ইটস নট অনলি কোশ্চেন। আমার কতগুলো পয়েন্ট দিচ্ছি, আশা করি কেউ অন্যভাবে নেবেন না। উই হ্যাভ দ্য রাইট টু গিভ আওয়ার ডিফারেন্ট ওপিনিয়ন অলসো, ওকে। ফর এক্সাম্পল, একজন আমাদের বলেছেন যে প্রথম আলো অথবা ডেইলি স্টার তারা টিকে আছে ভালো সাংবাদিকতা করার জন্যই, যে কোনো বিপরীত স্রোতেও। তবে এটাও ঠিক যে তাদের যে পিছনে যে বাইরের থেকে হোক আর যেভাবেই হোক সাপোর্ট দেওয়ার যে শক্তিটা আছে, এটা ইসলামী টিভি বা পিস টিভি বাংলাদেশের ছিল না, অথবা দিগন্ত টিভির ছিল না। তাদেরকে কিন্তু বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তাদের কিন্তু জনপ্রিয়তা ছিল, তাদের ডি ইসলামাইজেশন বলি, অথবা এই যে ইসলামোফোবিয়া বলি, অথবা ক্লাশ অফ সিভিলাইজেশন থিওরি বলি, এগুলোর আলোকেই কিন্তু এটা করা হয়েছে। এবং বাইরে থেকে কেউ এসে ইসলামিক টিভির পাশে দাঁড়ায়নি, যেটা বন্ধ করা ঠিক হয়নি, অথবা পিস টিভির পক্ষে এভাবে দাঁড়ায়নি। আরেকটি বিষয় আমরা দেখেছি, যেটা হচ্ছে যে চাটুকারিতা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে আমরা বারবারই দেখতেছিলাম যে একজনকে খুব অতিমাত্রায় চাটুকারিতারি হয়েছে। এগুলো তো আসলে প্রেস ফ্রিডম নয়। প্রেস ফ্রিডম হবে কিসের জন্য? প্রেস ফ্রিডমের যে সুযোগটা দেওয়া হচ্ছে আমাদের সংবিধানে, কিসের জন্য? জনগণের জন্য, রাষ্ট্রের সেবার জন্য।